Hello, namaste, and welcome to TradeiQ Options Webinar. मेरो नाम चाहिँ छवि ढकाल, मेरो साथमा इन्द्र खतिवडा अनि रेवाज खतिवडा दुईजना TradeiQ को मोडरेटर्सहरु पनि साथमा छन्. And also I have Vinod खतिवडा उ पनि हाम्रो TradeiQ को he's the big guy. So he's also online if we need to get him here. So once again, welcome back to the webinar. आजको webinar session चाहिँ नि 1 घण्टाको हुनेछ र यो webinar session मा चाहिँ हामी mostly we're going to cover from intermediate to advanced options हरुको बारेमा कुरा गर्छौं. If you miss this webinar and if you would like to attend another session, we will be doing another session next week. दुईवटै session हुन्छ, beginner को पनि र advanced को पनि. So दुईवटै webinar हरु हाम्रो next week चाहिँ नि हुन्छ. Other than that, quick housekeeping rule, I have muted everybody, but if you decide to unmute yourself, I would recommend if you have a background noise or anything like that, please mute back immediately. त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो webinar continue गर्नको लागि सजिलो हुन्छ. So TradeiQ, I'm going to go through the disclaimer really quickly and then we'll get started. So let me just share my screen here. Screen 3, share. Perfect. So TradeiQ webinar, we're going to go through. There we go. Okay, disclaimer. So basically हाम्रो यो सेसन चाहिँ एजुकेसन सेसन मात्र हो र एन्टरटेनमेन्टको लागि मात्र हो. हामीले चाहिँ यहाँ कसैलाई पनि कुनै किसिमको फाइनान्शियल एडभाइस दिन खोजेको छैनौं. तपाईले यो स्क्रिनशट गरेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ यहाँ कसैलाई आर्थिक के भन्छ एडभाइसहरु दिन खोजेको होइन. हामीले चाहिँ खाली एजुकेसन र एन्टरटेनमेन्ट पर्पसको लागि मात्र हामीले यो सेसन्सहरु गरेको र हाम्रो डिस्कर्डमा पनि तपाईहरुले यो डिस्क्लेमरहरु पढ्न सक्नुहुनेछ. So let's move on. So यो कतिवटा कुराहरु एकदम बेसिक्स हुन्छ तपाईहरुको लागि, but patience भएर रहनु होला किनभने it's going to be a quick recap for a lot of people, हैन. So options. So what are options? So हामी हाम्रो डिस्कर्ड को primarily we do lot of options trading अनि हामी साइडमा stock tradings हरु पनि गर्छौं, but primarily we are focused on options trading. So त्यो भएकोले we get this question all the time because we have new members coming in. So a stock option gives an investor the right to buy and sell a stock at an agreed price, but not an obligation to purchase or sell the underlying assets. For a stock options, a single contract covers 100 shares. Basically, एउटा अप्सनमा 100 एउटा शेयरको पावर हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका हुन्छौं र कुनै पनि कम्पनीको तपाईले एउटा अप्सन्स किन्नु भयो with the expiry date र तपाईले एउटा स्ट्राइक प्राइस राखेर किन्नु भयो भने basically you are kind of signing an agreement that you wanted to buy 100 shares of that particular company on the price that you set as a strike price, हैन. तर तपाईलाई यो obligation चाहिँ होइन, तपाईले किन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन. It's up to you. So that's the thing. So यहाँनिर हामीलाई सानो एक्जाम्पल दिएको छ टेस्लाको कलको बारेमा. So buy Tesla 610 call. So 610 चाहिँ हाम्रो स्ट्राइक प्राइस भयो अनि कल 1218 भनेपछि डिसेम्बर 18 को एक्सपायरी राखेर किन्नको लागि अनि त्यो भनेको छ. सो यसको प्राइस कति पर्छ भनेर we'll go over like यस्तो कलहरुलाई कति पर्छ भनेर we'll go over अहिले Robinhood या अरु प्लेटफर्म हामी गएर देखाउँछौं. So moving on. So why trade option then trade stock? So your question आउँछ हैन, किन options trade गर्ने त भन्ने question आउँदाखेरि. So let's say Tesla को stock price चाहिँ 600 छ अरे and then you want to buy one Tesla share for $600 and if the price goes up by $5 $10 whatever, you want to sell it for the difference in buying and the selling price, हैन. So basically तपाईले 600 मा किन्नु भयो, मानिलिनु 700 मा बेच्नु भयो भने $100 तपाईले प्रॉफिट को बराबर भयो एउटा शेयर, तर तपाईले एउटै शेयर $600 को लाग्छ. But if you wanted to buy 100 shares of that particular company, तपाईलाई त्यतिखेर तपाईलाई ठूलो रकम ठूलो राशि चाहिँ तपाईले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. So त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि option makes it easier for people with smaller amount to buy it, हैन. अब so options is the way, पर्खिनुस् है म यहाँ नयाँ आउँदै हुन्छ, I'll admit them. So option is the way to use less money to make same amount of money as you would buy 100 shares. So हामीले चाहिँ नि एउटा अप्सन कन्ट्र्याक्टमा 100 एउटा शेयरको ताकत हुन्छ. सो तपाईले यदि
एउटा अप्सन कन्ट्र्याक्ट किन्नु भयो थोरै पैसाले भने पनि 100 वटा सेयर्सले कमाउने बराबरको चाहिँ नि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाइपोथेटिकली स्पिकिङ भन्ने अहिलेको लागि है सो एक्जाम्पल इफ यु बाई 100 shares of Tesla for 600 each then 600 times 100 that's $60,000 तपाईले 100 वटा टेस्लाको शेयर किन्नको लागि चाहिँ नि 60,000 खर्च गर्नु पर्थ्यो भने एउटा अप्सन कन्ट्र्याक्ट किन्नको लागि चाहिँ नि anywhere between 4,000 to 10,000 भने आज in this slide we were being very reasonable किन हामी भएको भने we're keeping the expire like 2 weeks of expiration date and we're keeping close to in the money calls हैन या in the money puts को लागि भनेर चाहिँ 4,000 देखि 10,000 भनेको छ तर you could buy an option contract like $50, $100, होइन, depending on the company, like as low as like 10 cents. होइन? We have bought stock options for as low as 10 cents. 5 cents मा पनि हामीले किनेको छौं. So, all right, let's go over to next one. So what are the difference from the stock and the options? So options have expiration dates and the stock don't. So you can hold it forever. So basically हामीले option किन्दाखेरि एउटा expiration date चाहिँ हामीले राखेका हुन्छौं. त्यो expiration सम्ममा हामीले भनेको price target पुगेन भने या त्यो directionमा गइदैन भने basically हाम्रो option contract decay हुन्छ हैन, time decay हुन्छ. So it might actually expire worthless. तर shares चाहिँ नि तपाईको down भयो भने you could keep it forever and wait for the price to come back and you can sell it for a profit or break even तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ शेयर मा चाहिँ है. So after an options contract expire, the contract either disappears worthless or with intrinsic value plus minus intrinsic value भनेको छ. यो भनेको चाहिँ नि हामी अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा अलि थप कभर गर्छौं. अहिले हामीले क्विकली यहाँ भन्ने बित्तिकै तपाईलाई पनि फेरि सजिलो नहोला. सो एभ्री अप्सन्स हैव अ स्ट्राइक प्राइस. प्रत्येक अप्सनको हामी स्ट्राइक प्राइस राखेका हुन्छौं. त्यो चाहिँ नि तपाईले डिसाइड गर्न पाउनुहुन्छ कुन स्ट्राइक प्राइसको किन्ने भनेर. तर तपाईले शेयर प्राइस जतिमा ट्रेड भइरहेछ त्यसको नजिकको स्ट्राइक प्राइस हेर्नु भयो भने तपाईलाई त्यो अप्सन कन्ट्र्याक्ट महँगो पर्छ. जति टाढा जाँदै गर्छ त्यति नै तपाईलाई सस्तो पर्छ हैन. तर त्यो टाढाको भ्यालु पुग्नको लागि पनि त्यो शेयर प्राइसलाई टाइम लाग्छ. So if you keep further away from the current stock price अनि तपाईको एक्सपायरेसन डेट पनि अनि परको राख्नु भयो भने र मार्केट सेन्टिमेन्ट पनि त्यतै छ भने चाहिँ it might actually hit that price हैन. अनि स्ट्राइक प्राइस भनेको के हो त भन्दाखेरि म फेरि अर्को एकजनालाई एडमिट गरिहाल्छु. सो स्ट्राइक प्राइस इज बेसिकली द प्राइस यु वान्ट टु बाई 100 शेयर्स अफ द्याट पर्टिकुलर कम्पनी. सो यहाँ मैले एप्पलको इक्जाम्पल दिएको छु. इफ यु चुज टु एक्सर्साइज द अप्सन. सो मैले यदि एप्पलको चाहिँ नि $130 को स्ट्राइक प्राइस राखेर अप्सन कन्ट्र्याक्ट किनेको छु 2 हप्ता पछाडि एक्सपायरी हुने भनेपछि र यदि एप्पलको प्राइस $140 पुग्यो भने I could choose to exercise my option अनि एप्पल 140 मा ट्रेड भए तापनि मैले चाहिँ नि एप्पलको 100 वटा शेयर 130 गोटाले किन्न पाउँछु because I have an option contract for that हैन. त्यो एउटा उदाहरण भयो. So what are calls and puts? यो पनि अब quick. Calls you're basically long या तपाई चाहिँ नि कुनै पनि कुरामा bullish हुनुहुन्छ हैन, bull हुनुहुन्छ. You're expecting the price to move higher. अनि त्यहाँदेखि puts भनेको चाहिँ you're expecting the price to move lower, so on the opposite direction. So calls gives you right to buy. Sorry, go ahead. We had somebody. So sorry to interrupt you, but एकजनाले अघि सोध्नु हुँदै थियो. This is what you are asking for, right? So pay attention. Okay. So yeah. So calls and puts, obviously त्यहाँ अघि हामीसँग buy call, sell call 4 वटा कुरा आयो. त्यहाँ अप्सन छ 4 वटा भन्दा धेरै किसिमको अप्सन डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजी युज गर्न सकिन्छ हामीले. बट यो जनरल स्ट्र्याटेजीको लागि calls and put. And you can buy calls, you can sell calls, you can buy put, you can sell put. So यहाँनेर basically तपाईले यदि बाई कल गर्नुभयो भने के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दा तपाई you are expecting the stock price to go higher. And if you are buying a put, you're expecting the price to go lower, right? Down. तपाईले किनेको प्राइस भन्दा तल जाओस् भनेर एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ शेयरको प्राइस. अनि short या sell अब हामी यो टर्म bullish, bearish अनि त्यहाँदेखि long, short यी टर्म्स हरु भयो. So if I'm saying long, that means I'm saying I'm bullish हैन. I'm saying that the prices will go up. And if I'm saying short,
that means the prices are going down, and my overall market sentiment is that it's gonna fall हैन त्यही भन्न खोजे अनि बेयर पनि भन्छ त्यसलाई अनि सो short sell या तपाईले चाहिँ यदि सेल कल गर्नुभयो भने के हुन्छ त एक्ज्याक्टली अपोजिट तपाईले बाई कल गर्दाखेरि प्राइस माथि जाओस् भन्ने एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भने सेल कल गर्दाखेरि प्राइस तल जाओस् भनेर एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने you want to sell the call, you want to collect the premium हैन and then later on you want to buy back that call on a lower price. So basically तपाईले अपोजिट डाइरेक्सनमा प्रॉफिट कमाउनुहुन्छ in a way हैन त्यसलाई अब त्यो अलिकति एडभान्स भयो we can talk about it a little more later. अनि put को पनि exact same. So if you're buying a put you're expecting the prices to go down, but if you're selling the put exactly opposite हुन्छ you're expecting the prices to go up हैन bull या long भयो. So there we are and next slide. So options, profits and loss. अब यहाँनेर I will probably ask Indra to take over your portion मा. He's really good at it. Indra, do you want to take over this portion and I'll switch between the two slides? Sure. So यो चाहिँ नि option को profit र loss को बारेमा चाहिँ option मा तपाईले कति लस गर्नुहुन्छ र कति गेन गर्नुहुन्छ हैन यहाँ एउटा के अरे च्याट सेक्सनमा क्वेशन पनि आएको छ can you show us with this in example भन्नुभएको छ हैन सो के छ भने तपाईले pretty much buy calls गर्नुहुन्छ भने दाजु hey sorry can you go to the next slide please the graph yeah there we go okay so तपाईले buy call गर्नुभएको छ भने के हुन्छ What is happening? There we go, okay. Man. So तपाईले यदि buy call गर्नुभएको छ या naked call किन्नु भएको छ भने तपाईको max loss भनेको यो जुन रेड पोर्सनमा छ यो हुन्छ यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दा तपाईले स्ट्राइक प्राइसलाई कतिमा किन्नु भएको छ जस्तै सपोज को लागि तपाईले नियो को 45 कल चाहिँ $958 मा किन्नु भएको छ भने that's your max loss for buy call but तपाईको max gain चाहिँ कति हुन्छ भन्दा unlimited as long as stock keep going up within the expiration date you are making money. So let's say तपाईले चाहिँ 45 call किन्नुभयो next week Neo opens and up like you know after market pre market run भएर Neo opens up at $200 hypothetically speaking yeah but and in that case you'll be making hundreds of thousands right so there is no limit for max gain within the expiration date. After expiration date it could have an intrinsic value or expire without it worthless okay दाइले भन्नुभयो जस्तै so that's your max gain and max loss for buy calls. So let me go over same thing exact opposite on I mean same thing not opposite same thing with buy puts. So तपाईले put कतिमा किन्नु भएको हुन्छ this is your red portion and like Chabi दाइ say put you want it to stock to go down so तपाईको पनि max gain हुन्छ तर यसमा cap हुन्छ buy call मा cap हुँदैन as long as stock keep going up you make max profit but at put मा cap हुन्छ when the stock comes to zero that's it that's your gain. So example को लागि तपाईले 40 put किन्नु भएको छ $600 मा नियो को भने तपाईको max loss भनेको $600 भयो तर तपाईको max gain भनेको you could have couple $1,000 like you know 50 60 whatever if Neo come down to zero but once Neo come down to zero you don't make any more profit because the stock will not go negative value that will be delisted right. So buy puts को त्यो हो तपाईको premium max loss हो यदि opposite direction मा गयो भने instead of going down if it goes up तपाईको premium जति तिर्नु भयो त्यो max हो you could have a max gain but it will capped out on zero. So buy मा पनि त्यही हो premium तिरेको max loss हुन्छ if it goes to opposite direction but you have unlimited gains. अब अर्को कुरो के छ भने तपाईको sell put मा चाहिँ के हुन्छ भने अघि छवि दाइले भन्नु भएको जस्तो buy put मा जस्तो उँधो जानु भएन उँभो जानु पर्यो स्टक सो तपाईको max loss भनेको sell put मा चाहिँ दाजु can you go over to the description no other way yeah there you go. So तपाईको sell puts मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा your max gain will be the premium you sell that put for. के हुन्छ भने तपाईले त्यो चाहिँ त्यो option contract चाहिँ कतिमा बेच्नु हुँदैछ because you are pretty much selling the option contract. You are selling your 100 shares. है तपाईको त्यो 100 वटा शेयर्स तपाईसँग सेल पुट या सेल कल गर्नको लागि कभर कल गर्नको लागि you have to have the shares minimum of 100.
तपाईले यदि या टेस्लाको एप्पलको नियोको जेको पनि सेल गर्न चाहनुहुन्छ कभर गर्न चाहनुहुन्छ you have to own that stock तपाईसँग त्यो स्टक हुनुपर्छ जस्तै बाइ कल र बाइ पुट नभए पनि पाइन्छ किन्न जस्तै टेस्ला त अब एफोर्ड गर्न सक्ने कुरै भएन सो हामीले नेकेड कल नेकेड पुट किन्न पाइन्छ but if you want to sell the cover calls you have to have a minimum of 100 shares so तपाईले सेल पुट गर्नुभयो भने you wanted the stock to go up किनभने तपाईले premium लिनको लागि लिनु हुँदैछ so if you buy puts if stock comes down you make money but if you sell puts stock have to go up because you collecting the premium from somebody else है so तपाईले जस्तै अघि एक्जाम्पलको लागि buy put चाहिँ 600 मा किन्नु भएको थियो भने तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नु हुँदैछ भन्दाखेरि सेल पुट गर्नु हुँदैछ त्यही 600 कमाउनको लागि so you have to go up तपाईको max gain भनेको त्यही 600 हुन्छ तर तपाईको max loss भनेको exactly opposite हुन्छ you could lose total value of that 100 shares so if you buy NIO for $45 4500 मा 100 वटा किन्नु भएको छ तपाईले सेल पुट गर्नुभयो 600 मा भने तपाईको max gain 600 हो तर तपाईले if stock keep going down then you are losing money so if stock goes down to 0 then your 100 shares is gone and your contract expire worthless so unlimited loss हुन्छ same thing like 0 मा capped out हुन्छ उसमा sorry yeah 0 मा capped out हुन्छ so sale calls same thing तपाईले त्यही प्रिमियम कलेक्ट गर्नको लागि सेल गर्नुहुन्छ जस्तै example let me open up Robinhood and I share my screen actually that will help you out better Balaju एकैछिन ल go for it man so I'm gonna have to stop sharing mine no wait for it okay no worries that's okay so I'm gonna go a little Timmy to get Dai. I'm gonna go Chabi Dai. a few questions आएको छ हैन chat section मा त्यो पनि हेर्दै कभर गरियो भने okay go for it otherwise what are the questions so दाजु कन्फ्युज भयो like buy put so अब नील पर्नुलाई शेयर किनेर सेल गर्नु कि डाइरेक्ट नेकेड सेल हुन्छ के चाहिँ आरे क्वेशन what was the question दाजु कन्फ्युज भयो दाइ buy put गर्नलाई no buy put गर्नलाई तपाईको केही चाहिदैन you don't have to have a shares तपाईले त्यतिकै पनि किन्न मिल्छ डाइरेक्ट किन्न मिल्छ if you are selling calls or put then you have to own that stock you got to have minimum of 100 मैले अघि पनि like repeat गर्नु so if you are buying something because you want to collect the premium afterwards है किनभने upfront तपाईले कस्ट लाउनु पर्ने हुन्छ हैन बाइ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले पहिले तिर्नु पर्ने हुन्छ सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि बाइ गर्दाखेरि तपाईको लस चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि whatever you are putting upfront so यदि मैले टेस्लाको कल चाहिँ नि $600 गरेर तिरेर किने भने मैले लुज गर्ने कति त भन्दाखेरि $600 अनि मेरो गेन गर्ने कति त भन्दाखेरि यदि if Tesla goes in the direction that I am picking I could make unlimited profit तर तपाईले सेल गर्नुभयो भने if you are selling anything then your loss will be unlimited but your profit will be limited त्यति कुरा याद राख्नु होला सो तपाईले कुनै पनि कुरा सेल गर्नु हुँदैछ भने सेम थिङ यो कुरा तपाईको स्टकमा पनि अप्लाई हुन्छ शॉर्टिङ भन्छ नि हैन मान्छेले शॉर्ट गर्ने यु प्रोबब्ली हर्ड दैट अन फ्राइडे धेरै जनाले शॉर्ट गरे अरे टेस्ला शॉर्ट गरे अरे भनेर तपाईले सुन्नुभयो होला सो इन दैट रिगार्ड व्हाट पीपल वर डुइङ वाज दे वर सेलिङ टेस्ला इभन दो दे डोन्ट ह्याभ एनीथिङ है त्यो चाहिँ अब अलिकति एडभान्स ट्रेडरहरुले शेयर बोरो गरेर शॉर्ट गर्न मिल्छ अनि त्यो बोरो गरेको फी पनि तिर्नु पर्छ देयर आर सर्टेन एडभान्टेजेस एन्ड सर्टेन डिसएडभान्टेजेस तर त्यो advanced trader ko lagyo so they're shorting Tesla they're selling the Tesla right now at a higher price the one that they don't have to उनीहरुसँग नभएको कुरा उनीहरुले बेचिरहेछ सो अब उनीहरुको गोल के हो त भन्दाखेरि जब टेस्ला घट्छ they want to buy that back हैन सो त्यही कन्सेप्टलाई तपाईले दिमागमा राख्नु भयो भने सेल र बाइ को दुईटा जुन कल सेल कल भने पनि you will understand both of those I need a permission from you to share my screen sure hang on where is I might have to find you here, Bodo. I will here make you. You don't have Robinhood, do you? I don't have Robinhood. Yeah, okay. I only have my neighborhood. यहाँ एउटा क्वेशन आएको छ which is the best option with the minimum risk and high profit भन्नु छ always do buy call or buy put do not sell that is sell मा चाहिँ high risk unlimited loss को risk हुन्छ
बाईमा चाहिँ के हुन्छ भने आई विल सो यु इन Robinhood in a minute किनभने मैले फिगर आउट गरेँ म्याक्सिमम अफ us here are using Robinhood. So तपाईँको बाई र पुटमा चाहिँ के हुन्छ जतिमा किन्नु भएको छ that's your max loss, but if you are selling you could lose a lot. Yeah. So do I have a permission now? हेर्नु होला, if you mistakenly make a sell call, हैन, it's always time to review. त्यही भएर पनि म जहिले पनि order submit गर्न भन्दा अगाडि I always review to make sure that I'm not selling anything, हैन. कतिवटा ब्रोकरेज त दिँदैन तपाईलाई सेल गर्नै, obviously if you don't have a covered shares हरु छैन त्यो कभर गर्नको लागि पनि you won't even allow it. So can you see my screen there? What is happening? No, I can't, but let me just go ahead and share it now. एकैछिन ल मलाई यहाँनेरि नि I have to do something. Oh, okay. I had to give a privacy permission to Okay, I think I got it. All right. Can you please explain about exercise for the options law? In relation to figure out option exercise. त्यसको बारेमा पनि we have a slide coming up. But yeah, let me just go through Okay, I am ready. exercising options. So exercising options चाहिँ हामीले अघि पनि भनेको छ. So now I can see your screen in the exercise गर्नु भनेको चाहिँ basically मैले अघि पनि सुरुमा के भने जस्तै तपाईले एउटा strike price राखेर एउटा option किन्नुहुन्छ. So let's take NIO. NIO को तपाईले एउटा option contract किन्नु भयो अरे $600 मा. Your strike price is basically $45 for example, hey, $45. You bought NIO one contract expiring December 31st. But December 31st मा गएर NIO hypothetically is trading for $100 for example. If you choose to exercise your options, तपाईले गर्न खोजेको के भने तपाईले 100 वटा NIO को शेयर $45 गोटाले किन्ने भन्न खोजेको हो. तर त्यसो गरेर तपाईलाई के फाइदा हुन्छ? तपाईले $45 ले किन्नुहुन्छ, बेच्दा तपाईले कतिमा बिक्छ? अहिले त $100 मा बिकिरहेछ नि त NIO. So you could sell it for के अरे $100 each right away. So त्यसलाई एक्सरसाइज गर्नु भन्छ. तपाईले चाहिँ नि तपाईको अप्सन कन्ट्र्याक्टको प्रिमियम खाएर बेच्नु भन्दा पनि त्यो अप्सन चाहिँ नि एक्सपायरी डेटमा इन द मनी छ भने त्यसलाई चाहिँ नि एक्सरसाइज गर्न दिनु. बेसिकली त्यो अप्सनले भन्न खोजेको कुरा के थियो त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु नै एक्सरसाइजिङ हो अप्सन्स. I hope I answer your question. Chabi, can I add something? Go ahead. Okay, exercise भनेको अर्को के हुन्छ भने तपाईले त्यो अप्सन तपाईलाई त्यो कन्ट्र्याक्ट बेचेर चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टको साथ तपाईले शेयर्स पनि एक्सरसाइज गर्न पाउनुहुन्छ. Exactly. पनि one of the शेयर चाहिँ अब जस्तै यदि कसैले फर एक्जाम्पल म I want to exercise my option and I want to buy NIO for $45 each and I want to hold it and maybe you will go to 120, maybe you will go to like 1,000 like Tesla, हैन. I'm going to hold it forever पनि गर्न पाउनुहुन्छ if you have the money to buy 100 shares. Yeah. Okay. Ani, sorry, Indra, I want to cover quickly one thing. I mean, spread. But a lot of time to get the max profit on a spread, you would actually exercise the option. Theo. Yeah. Back to you, Indra. Okay, so again, म के कभर गर्दै थिएँ तपाईको buy call या buy put, right? So in this case, buy call या buy put, call या put with buy, right? तपाईको in this case, if you buy a NIO 45 strike for $393, again 3.93 times 100 is 393, which is तपाईलाई थाहा छ एउटा which one contract includes 100 shares, right? So you have to multiply each of these number by 100. Per share value देखाएको हो तपाईले त्यसलाई times 100 देखाउनु पर्छ. So तपाईले यति buy call expiring December 31st 45 struck 393 मा किन्नु भएको छ भने so your max loss will be $393. But if the stock market goes up to here and you could be making a whole lot of money, like it will be like this, right? किनभने त्यो के हुन्छ भने तपाईको 45 ले तपाई जस्तै अघि एक्जाम्पलमा एउटा 45 रुपैयाँको एउटा NIO किन्नु भयो भने तपाईले एउटा शेयर किन्दाखेरि $5 बढ्यो भने $5 प्रॉफिट हुन्छ. 100 वटा किन्नु भयो भने 500 प्रॉफिट हुन्छ. So if you buy in a 45 for $393 with 100 shares included, and if it goes to 55, you could make the $500 एउटा अप्सनमा.
सो तपाईको म्याक्स लस भनेको 393 हो, म्याक्स गेन भनेको अनलिमिटेड हुन्छ यहाँ. सो बाई कलमा बाई पुटमा पनि सेम थिङ. सो इफ यु आर बाइङ अ पुट 45 पुट तपाईको $223 छ. सो म्याक्स लस तपाईको $223 हुन्छ because you are buying this for the limited price, right? So if you stock keep going down अनि तपाईको max gain के हुन्छ भने it will be maxed until the stock goes to zero, है. The zero मा capped out हुन्छ. So if you go to sale now, that's the different story. So sale मा जानु भयो भने you are pretty much covering the calls. You are sorting. यो चाहिँ सोर्टिङ भन्छ यसलाई चाहिँ. सो तपाईहरुले सोर्ट गर्नुहुन्छ. सो यो गर्नको लागि सेलमा राखेर या कल या पुट किन्नको लागि you gotta have 100 shares. तपाईको चाहिँ नियोको 100 वटा शेयर्स तपाईले ओन गरेको हुनुपर्छ. सो कल भन्नुभयो भने तपाईले के गर्नु हुँदैछ भने pretty much if you sell a call तपाईले चाहिँ स्टकलाई के गर्नुपर्छ भने instead of it's going up you need it go down. सो तपाईले के गर्नुहुन्छ भने तपाईले यदि सेल कल गर्नु भने तपाईको म्याक्स गेन यो हो. दिस इज व्हाट यु सेलिङ योर कल फर. तपाईको म्याक्स गेन चाहिँ यो हुन्छ. अहिलेको म्याक्स लस थियो भने तपाईको म्याक्स गेन चाहिँ यो हुन्छ 46.5 स्ट्राइकमा सेल गर्नुभयो भने. तर 46.5 times 100 कति हुन्छ? सो 4650. You could lose 4650 if you have 100 shares. तपाईले चाहिँ के गर्नु हुँदैछ यहाँ चाहिँ भने तपाईको 100 वटा शेयर्स चाहिँ 46.5 मा चाहिँ सेल गर्नु हुँदैछ. But again, if you sell call, you want stock to go down. यो चाहिँ यो देखि उँभो बस्दियो भने उँभो गयो भने चाहिँ 46.5 भन्दा तपाईको instead of making the $318 you lose all the value if it keep going up. तपाईको 4650 जान्छ किनभने तपाईसँग 100 वटा शेयर्स हुनुपर्छ कभर कल गर्नको लागि. But that is not worth it, guys. मेरो सजेसन चाहिँ प्रिमियम सेल नगर्नु if you are intermediate or beginner or like semi advanced, unless you are really advanced on it. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको अब 100 वटा शेयर्सलाई 4650 मा किन्नु भएको हुन्छ. त्यो हुनुपर्छ तपाईले $318 कमाउनको लागि 4650 किन रिस्क गर्ने? Why? त्यो मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो. तर तपाईहरुलाई सिम्पल वेमा भन्नुपर्छ भने तपाईको म्याक्स गेन यो हुन्छ. So if you go to sell put, then you want stock to go up, not down, because you are selling it. So तपाईको instead of 46.5 कलमा 301 रुपैयाँ हुन्छ तपाईको म्याक्स गेन. म्याक्स लस भनेको again 4650 whatever your stock price is. So it is यो सेलमा चाहिँ के हुन्छ नि your sorting is pretty much तपाईले के गर्नु हुँदैछ भने if you are selling put तपाईले यो दाममा चाहिँ हैन excuse me, sorry दाजु Hi. I'm capped out here. I need a slide. Okay, no worries. यो हैन यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले सेल पुट गर्नु भने सेल पुट चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले pretty much के गर्नुहुन्छ नि अघि छवि दाइले भने जस्तो तपाईले बाइ ब्याक गर्नको लागि चाहिँ गर्नुहुन्छ भने you want to sell it for a higher price सेल पुटमा. तर सेल कलमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ नि 48 मा चाहिँ सरी 45 मा चाहिँ 46.5 मा चाहिँ बेचेर you wanted to buy back lower. Exactly. So if you're doing a sale put, it's opposite. Same thing. Sorry, I capped out, guys. I was like, I don't know what I was talking about, but that's what it is. Confusing हुन्छ बाइ त्यही त्यो. तर तपाईले यसरी यसलाई बुझ्नु है सजिलो तरिका चाहिँ कस्तो छ भने एक्ज्याक्टली तपाईले सोच्नु पर्यो बाइ कल्स गर्दाखेरि तपाई किन बाइ कल गर्दै हुनुहुन्छ? प्राइस माथि जाओस् भन्नको लागि. तपाई सेल कल किन गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसको हामी we wanna के अरे बाइ पुट्स किन गर्दै हुनुहुन्छ? प्राइस तल जाओस् भन्नको लागि. So when it comes to selling the calls and selling the put, तपाईको आउने पैसा you have a fixed, but you're losing unlimited almost. किनभने तपाईले भनेको डाइरेक्सनमा प्राइस गइदिन भने बेसिकली त्यसलाई कभर गर्नको लागि you have to buy back at a higher price, हैन? त्यही हो. Okay. Can I say something about selling premium? Go ahead. Yeah, go ahead. Okay. Selling premium तपाईले सेल कल सेल पुट गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ इम्प्लोइ भ्यालुटी धेरै लो भएको बेलामा मात्र गर्ने भनेको तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ नि नगर्नुहोस्. जब मार्केट चाहिँ कुल हुन्छ हैन अनि मार्केट मुभै हुँदैन नि त्यतिखेर चाहिँ तपाईले केहीको शेयर्सहरु 100 वटा राख्नु भइराछ भने त्यो पैसा राखेर पनि तपाईले स्टिल तपाईको प्यासिभ इन्कम कमाउन सक्नुहुन्छ प्रिमियम बेचेर. यो चाहिँ हामीहरु अझै एडभान्स छ. विल गो ओभर
in like some other future time. यो So चाहिँ धेरै एडभान्स छ। विनोदले भने चाहिँ के भने यहाँनिर जस्तै तपाईँले अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने इफ यु आर इन अ डेस्कटप इफ यु आर अन मोबाइल फोन यु हेभ टु क्लिक अन अ डाउन एरो इम्प्लाइड भ्यालिडीले यो छ नि यो चाहिँ एकदमै लो भएको बेला मात्रै प्रिमियम सेल गर्नु क्या यसले एभ्री पर्सन गोज अप यु विल क्रस योर थेटा यसले चाहिँ तपाईँको दिनको प्रिमियम ढुट्टो बनाइन्छ सो तपाईँले के गर्नु हुँदैछ भन्दा यदि तपाईँले सेल कल या सेल पुट गर्नु हुँदैछ भने यु प्रिटी मच कलेक्टिङ दिस तपाईँले थेटा मात्रै कलेक्ट गर्नुभएको प्रिमियम कलेक्ट गर्नुभएको Let me say something else. तपाईले सेल पुट गर्नु भनेको चाहिँ अब यो स्टक चाहिँ यो बढेर जान्छ भनेको सेल कल गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो स्टक चाहिँ घट्छ भनेको अपोजिट हुन्छ एक्ज्याक्टली अपोजिट हुन्छ अब हामीले किन अनलिमिटेड लस भनेको भने तपाईले घट्छ भन्दै हुनुहुन्छ अब अर्को उदाहरण एउटा स्टक घटेर कहाँसम्म जान सक्छ 0 सम्म राइट तर एउटा स्टक बढेर कहाँसम्म जान सक्छ अनलिमिटेड अनि तपाईले अब त्यो कभर गर्नको लागि त तपाईले त धेरै अनलिमिटेडमा बाइ गर्नु फर एक्जाम्पल नियो $45 मा चाहिँ नि तपाईले सेल कल गर्नु भयो अरे सो यु आर फाइन फर नाउ बट व्हाट इफ नियो गोस $1000 हैन विथिन बाइ योर एक्सपायरी टाइम नाउ व्हाट यु हैव टु डु यु हैव टु बाइ 100 shares of NIO for $1000 each हैन त्यसरी तपाईले सोच्नु भयो भने it would be easier so exactly तपाईले बाइ कल र बाइ पुट को अपोजिट सोच्नु होला and then profit लाई र लस लाई अपोजिट बनाउनु होला सो So same thing. बाइ गर्दाखेरि प्रफिट हाम्रो अनलिमिटेड हुन्छ भने गर्दा हाम्रो लस अनलिमिटेड हुन्छ सो छवि दाइले भन्नुभयो जस्तै सेल कल गर्नुभयो भने हैन सेल कल गर्दा 45 मा तपाईले सेल गर्नुभयो लाइक नियो गोस टु 1000 so you have to buy back in 1000 so that is what 955 times 100 एक्ज्याक्टली हैन त्यति तपाईको त्यतिसम्म लस हुन्छ इफ इट कीप गोइङ अप त्यो पनि लस हुन्छ सो इफ यु सेल पुट for 45 and if it goes down to 0 your max loss is like 4500 एउटा 100 शेयर मात्रै हुन्छ त्यसमा चाहिँ क्याप्ड आउट हुन्छ 0 मा गएर तर if you sell calls it will not capped out it will keep going up like bitcoin गए जस्तो गएर 24000 मा पुग्यो भने त you are done अनि यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सेफ खेल्ने भने बाइ कल र बाइ पुट नै खेल्नु के फेरि अब सेल पुट गर्नु भनेको पनि त हामीले बाइ पुट गर्दाखेरि हामी मार्केट तल जाओस् भनेर गरेको सेल पुट गर्दाखेरि यदि मार्केट तपाईले भनेको डाइरेक्सनमा अपोजिट जानु पर्यो हैन त्यता गयो भने तपाई यु कुड बी लुजिङ लट अफ मनी सो आई थिंक यो बाइ पुट र बाइ कल अनि सेल पुट र सेल कल को इफ वी हैव एनी क्वेशन्स वी कैन आन्सर देम अन द च्याट हैन छैन भने बाइ गरेको पुटलाई कसरी सेल गर्ने अरे So it's simple. तपाईले यदि के गर्नुहुन्छ नि लेट्स से यु बाइ पुट फर डिसेम्बर 31st 45 पुट किन्नु भयो है 45 पुट किन्नु भयो सो एड हैन अब कन्टिन्यू गर्नु त्यहाँबाट रिभ्यु गरेर स्वाइप अप जसरी गरिन्छ नि हैन त्यसरी नै तपाईले के गर्ने भने त्यो पुटमा क्लिक गर्ने तपाईले जुन किन्नु भएको छ नि स्ट्राइक प्राइस जस्तै 45 पुट किन्नु भएको छ नि 45 मा क्लिक गर्ने मुनि ट्रेडमा क्लिक गर्ने अनि ट्रेडमा क्लिक गरेपछि सेल आउँछ त्यस सेलमा क्लिक गर्ने अनि if they want you to enter a limit price then limit price कति छ त्यतिमा हाल्दा हुन्छ या 1 सेन्ट कम्ती या 1 सेन्ट बढी तपाईलाई कति इच्छा लाग्छ त्यसले हाल्दा हुन्छ 2.23 हैन यहाँ अब कतिवटा बेच्ने तपाईसँग 10 वटा छ भने 10 वटा बेच्ने एउटा छ भने एउटा हैन हो त्यो लगाउनु पर्छ अनि जस्ट रिभ्यु एन्ड स्वाइप अप Okay, so next slide, eh? Do you want to open the slide yourself, or do you want me to? Actually, open it, Daju. I'm gonna stop sharing my screen. Okay, so there you are. I don't think I have to go over Robinhood again. मेरो सजेसन, मेरो बेस्ट सजेसन र हाम्रो TradeiQ ग्रुपको सजेसन चाहिँ के हुन्छ नि, guys, be safe. Buy put and buy call. है सेल चाहिँ नगर्नु. Unless if you are a multi-millionaire and you are willing to risk it, unlimited money for $500. Indra, you want to transfer host permission? You have to hand my host permission back. Chabi Dhakal, एकैछिन one more. त्यो सेलको बारेमा. हामीले सेल चाहिँ कहिले कहिले गरिन्छ भने हामीले डेबिट स्प्रेड खेल्दाखेरि चाहिँ जहिले एउटा गरिन्छ हैन अनि पुट क्रेडिट स्प्रेडहरु खेल्दाखेरि पनि सेल चाहिँ गरिन्छ है. So those are a different strategy हैन. Spread strategy भनेको फरक हो. If we get a time we'll probably go through. अहिले अब mostly we're focusing on buy call र buy put मा फोकस गर्छौं. But and then probably अब obviously हाम्रो टाइमले परमिट गर्यो भने
we can go over the option strategy जुन चाहिँ हामी vertical strategy पनि भन्छ जसमा चाहिँ यहाँ के अरे डेबिट स्प्रेड भन्छ उसमा चाहिँ हैन Robinhoodमा चाहिँ we can go over डेबिट स्प्रेड अनि जसमा चाहिँ हामी बाहिर सेल गर्छौं कभर गर्नको लागि hopefully if we have time हैन भएन भने we can do another session about spreads in the future. Did you give me the permission? I don't know how. That's what I'm... So click on my icon, हैन जहाँ मेरो फोटो छ त्यहाँ 3 dots छ, click on that and then you just have to give host. Yeah, जाने अनि के गर्ने हो दाजु मेरो पिक्चरको माथि म्युट छ हैन I'm in there and there are 3 dots and then if you click on okay make host got it make a host something like that anyway so sorry guys zoom मा चाहिँ म फर्स्ट टाइम हो इन भएको हैन मलाई zoom चलाउन त्यति मजाले आउँदैन okay so guys we go I will be sharing my screen again so let me just go ए अघि हामीले go over गरेकै यो हैन so go over to the graph I think it makes a little more sense so yeah यो हामीले अलि go over गर्यो अनि यसकै example इनरले देखाएको है so once again if you're buying a call your loss is here हाम्रो जहाँ यहाँनेर छ so म यसलाई अलिकति बिग बनाऊ so हाम्रो loss चाहिँ यो रातोको डिफरेन्स छ नि यतिमा मात्रै छ हाम्रो loss if we are buying a call because that's the premium that we paid to get into this call हैन but our gain it goes as long as the stock price goes higher during our expiration हैन त्यो सम्ममा जति त्यति अनि त्यहाँदेखि buying a put is also same thing our loss is in the graph here हैन यो रातो एरियामा भएको हाम्रो loss हो भने हाम्रो gain चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि as long as the prices drops our profit will also keep on climbing हैन त्यस्तो हुन्छ so that's buying now when we go to selling basically के हुन्छ त भन्दा सेल गर्दा तपाईले already premium collect गर्नुहुन्छ क्रेडिट लिनुहुन्छ पहिले so you will be collecting whatever the premium यो हरियो एरियामा भएको छ भने तपाईले लस कति गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि you will be losing unlimited and then same thing we go on a selling a call त्यसको पनि exact same कुरो हो you will be selling a call for a premium but you will be losing lot more किनभने त्यो सेल कल गर्नु भनेको नि तपाईले चाहिँ नि अहिले किनेर सस्तोमा बेच्छु के अरे सस्तोमा किन्छु बाइ ब्याक गर्छु भन्ने त हो नि त तर यदि प्राइस माथि गइदियो भने त त्यसको पनि त प्राइस माथि जान्छ so you will be losing lot more so enough of that intrinsic value र extrinsic value you want to go over this a little while the slide is open okay so यो चाहिँ के छ भने अप्सनको intrinsic र extrinsic value भनेको चाहिँ के हो भने बेसिकली सिम्पल टर्ममा तपाईहरुलाई भन्नुपर्छ नि in the money र out of the money हो intrinsic is in the money and extrinsic is out of the money so basically simple thing हो अब अहिले एक्जाम्पलको लागि मैले के हालेको छ नि नियो हालेको छ नियोको $45 अहिलेको नियोको प्राइस है यो चाहिँ नियोको प्राइस 45 छ भने so let's say तपाईले तपाईको स्ट्राइक प्राइस चाहिँ 35 राखेर बाइ कल गर्नुभयो अरे so if you buy call for $35 that means your intrinsic value is $10 why because तपाईले त्यो स्टक चाहिँ $35 per share गरेर एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ you can buy it for $35 per share that means that's different is your intrinsic value so you be तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो चाहिँ मार्केट अर्डरमा भन्दा धेरै सस्तो किन्न सक्नुहुन्छ so let's say Neo is 45 on market order and if you have a strike price of 35 you can buy it for 35 so you'll be saving $10 per shares that means if you have 100 shares that's $1,000 you're saving so extrinsic value अनि अर्को कुरो के छ भने अर्को intrinsic value को एक्जाम्पल के छ भने त्यो in the money call त भन्छ 45 छ भने त तपाई in the money हुनुहुन्छ in the money call छ भने $10 को in the money छ that's your intrinsic value अनि अर्को कुरो तपाई यदि 45 स्टक अहिले नियोको प्राइस 45 छ तपाईले आउट अफ द मनी 50 को कल किन्नु भयो भने तपाईको intrinsic value 0 हुन्छ या चाहिँ अब -5 हुन्छ किनभने you can buy this stock for $45 in the market right now why pay 50 right exactly so that त्यसलाई तपाईले अब त्यहाँ extrinsic value भने भयो नि त हैन so $5 positive would be your extrinsic value हैन त इन्द्र no that's extrinsic value have something to do with the expiration time Raju it's in next slide
Okay. So यहाँनेरि pretty much तपाईलाई मैले मुनि पनि गरेछ let's we have NEO current price at 45. If we exercise the money contract at 35 strike price, we will be buying the shares $10 less than we would buy in the market order. अनि मैले भने जस्तै अहिले NEO को प्राइस 45 छ भने तपाईको स्ट्राइक प्राइस 35 छ भने you'll be saving $10. That is intrinsic value. Exercise the options, yeah. Yeah. So out of the money को कल किन्नु भयो भने र तपाईको अप्सन एक्सपायर हुने वाला छ भने त it's worthless, it's zero. तपाईको option worthless expire भयो, it's zero. So pretty much same thing. So go to next slide, Daju. I'll cover extrinsic value. Okay, there it is. Extrinsic value is basically its time value. So तपाईको चाहिँ के हो भन्दाखेरि time value हो यो चाहिँ. अब यहाँ मैले example पनि दिएको छु एउटा हेर्नु. Call option that expires in 3 weeks भनेर मैले त्यहाँ लेखेको छु. So again, I love NEO because I made a lot of money from it. Okay, guys. We all love NEO. But now NEO is kind of like my ex. So NEO को प्राइस चाहिँ 45 छ अरे अहिले हैन. एक्सट्रिन्सिक भ्यालु को एक्जाम्पल दिदा चाहिँ तपाईहरुलाई. सो तपाईले 3 हप्ता परको कल किन्नु भयो भने लेट्स से $35 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी किन्नु भयो तपाईले है. एक्जाम्पल इन द मनी 35 को स्ट्राइक प्राइस राखेर किन्नु भयो. इन द मनी को 35 लाई स्ट्राइक प्राइस हेर्दा $9.58 छ अहिलेको करेन्टमा. So that's $950 but we gotta go per shares value here. So तपाईको intrinsic value $10 छ किनभने अघि मैले माथि एक्सप्लेन गरेको छु intrinsic value किन $10 भयो भन्दा 35 मा किन्न पाउनु हुन्छ भने तपाईको 45 मा किन किन्ने 35 मा किन्ने. So that's your intrinsic value. So तपाईको extrinsic value चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा -0.42 हुन्छ. How? Your intrinsic value minus your current price for a per option contract. So तपाईले NEO को स्ट्राइक प्राइस $9.58 मा पाउनुहुन्छ भने तपाईको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु $10 छ. तर intrinsic value minus your option contract price is your extrinsic value. So I'm going to go over this in here and here. So यहाँ हेर्नु तपाईले अब यदि तपाईले चाहिँ कल अप्सन 3 हप्तामा एक्सपायर हुने हैन. So that means you have 3 weeks for option to go up to increase this value. So त्यो अप्सन को लागि चाहिँ 3 हप्ता तपाईलाई स्टिल टाइम छ त्यो अप गरेर तपाईको इन द मनी हुनको लागि. That's your extrinsic value लाई चाहिँ अप गर्नको लागि. So if we have -42, so basically के भने त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ -42 सेन्ट को वर्थ अफ टाइम चाहिँ त्यो हप्तालाई त्यो स्टकलाई 3 हप्ता को लागि उँभो जानको लागि चाहिँ प्रायोरिटी दिनु हुँदैछ क्या. So यहाँ हेर्नु. So if you buy the in the money call strike 35, that means intrinsic value will be $10. 45 minus 35 is your intrinsic value because current stock price is your $45. But if the intrinsic value is 10, then the price of the contract is $9.58. That means intrinsic value would be -42 cent. किनभने $10 minus 9.58 minus $10. तपाईको current contract minus intrinsic value is your extrinsic value. So basically paying -42 cent worth of time for this contract to become more valuable in 3 weeks. तपाईले चाहिँ के गर्नु हुँदैछ भन्दाखेरि -42 सेन्ट को डिफरेन्स मा चाहिँ 3 हप्ताको टाइम किन्नु हुँदैछ त्यो स्टकलाई चाहिँ उँभो गएर चाहिँ त्यो इन द मनी हुनको लागि. So that's your extrinsic value. So if for example if NEO goes to 55 in 3 weeks, then you can buy NEO for $45 and you have still $10 intrinsic. Or तपाईको $35 को strike price छ. If it goes to 55, you can buy that stock for $20 less than what it is right now. त्यो हो क्या. अब यो यस्तो छ यो भ्यालुहरु अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई अलिकति स्क्रिनशट लिनु होला अनि फेरि एकचोटी रिक्याप गर्नु होला. अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ. सबैभन्दा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु जुन चाहिँ नि तपाईको स्ट्राइक प्राइस र मार्केट प्राइस जुन ट्रेड भइरहेछ त्यसको डिफरेन्स यदि तपाईको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भयो भने अब त्यसैमा तपाईको इन्ट्रिन्सिक भ्यालुमा तपाईले अहिले त्यो अप्सन कन्ट्र्याक्टलाई किनेको प्राइस घटाउनु भयो त भने तपाईको एक्सट्रिन्सिक भ्यालु आयो हैन त हैन. तर अब यो भ्यालुहरुले कसरी डिफरेन्स पार्छ भन्ने जान्नु भयो भने आई थिंक यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु कति हुन्छ भनेर हेर्नु भन्दा पनि यी कुराहरुले कसरी असर पार्छ क्विकली तपाईले त रबिनहुडमा कन्ट्र्याक्ट हेर्दाखेरि तपाईलाई यी डेटाहरु देखाइदियो भने यी डेटाहरुले कसरी असर पार्छ भन्ने जान्नको लागि चाहिँ नि यो हामीले यहाँ स्लाइडमा राखेका हौं. सो वी गोना मुभ अन किनभने
किनभने we have to catch up to the time. So let's go for expiration date. It's plain and simple, हैन? Expiration date तपाईले कहिलेको पिक गर्नुहुन्छ. So every week को expiration अनि certain स्टक्सहरुको highly liquidated stocks जुन चाहिँ नि SPY हरुको लागि त every second कि third day मा हुन्छ expiration भने अरु स्टक्सहरुको लागि चाहिँ mostly they are at a week expiration भनेको every Friday expire हुने गरेर स्टक्सहरु अप्सन्सहरु हुन्छ. सो तपाईले कुनै पनि स्टकको कुनै पनि अप्सन्सको एक्सपायरेसन डेट कहाँको किन्दै हुनुहुन्छ त्यसले तपाईको अप्सन कन्ट्र्याक्टको प्राइसलाई फरक पार्छ. सो you get to set what the expiration date is in weeks है. फेरि तपाईले मैले सेट गर्ने हो भन्दैमा चाहिँ नि म मेरो अप्सन बुधबारै एक्सपायर होस् भनेर सेट गर्न चाहिँ मिल्दैन. बट you can do it every Friday. अनि certain अप्सन्स कन्ट्र्याक्टहरुको लागि you can pick the expiration date every second days मा हुन्छ होला. मंगलबार अनि त्यहाँदेखि बिहीबार त्यस्तो के हुन्छ. You can look into that. अनि अघि कसले एक्सरसाइजिङको कुरा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ आयो. Exercising means that you would like to buy 100 shares of that particular company, that you're holding options contract at the rate you decided. So basically at the rate you put as a strike price. अघि नियोकै उदाहरण स्ट्राइक प्राइस 35 छ, अहिले मार्केटमा $50 मा ट्रेड भइरहेछ भनी तपाईको एक्सपायरेसन डेटमा you could buy that particular stock for $35 each even though that stock is trading for $50 each on the market. त्यो हैन. So what are strike price and break even price? So यो दुईवटा धेरै मान्छेहरुले कन्फ्युज हुने गर्छन् break even price र strike price मा. strike price भनेको तपाईले तोकेको दाम भनेपछि तपाईले है. So sorry to interrupt. Can you go back to extrinsic value because somebody want to screenshot that? Oh. भिडियोमा पनि आउन चाहिँ हैन. Hang on अब. Sorry. Right here. Go to intrinsic and extrinsic both so they can take a screenshot. Okay. There we go. Okay guys, if you want to take a screenshot, do it quick. Excuse me. All right. हामी यो के गर्छौं भने यो जुन हाम्रो यो PowerPoint छ नि यसलाई हामी लर्निङ कोर्समा पनि हाल्छौं. We don't have a full version there yet, but we will update this one over there too. So तपाईहरुलाई त्यहाँबाट पनि दिन सक्नुहुन्छ. But if you want to screenshot it, go ahead. Go to next slide and let them screenshot for a couple minutes. All right. Time's up. हामीसँग एकदम टाइम एकदम रन आउट भइरहेछ के 1 hour. Okay, let's move on. That should be enough. So expiration date को हामीले कुरा गर्यौं. So let's just talk about the strike price र break even price. Strike price भनेपछि कुनै पनि स्टक को तपाईले के अरे तोकेर किन्न खोजेको स्ट्राइक प्राइस हो. त्यहाँनेर तपाईले दिएको हुन्छ नि 45 35 30 जति तपाईले जुन नम्बरमा हिट गरेर त्यो अप्सन कन्ट्र्याक्ट किन्नु हुन्छ त्यो नै तपाईको स्ट्राइक प्राइस हो हैन. मेरो ब्रोकरमा मैले म्यानुअली सेट गर्नुपर्छ, पिक गर्नुपर्छ ड्रप डाउनबाट. तपाईहरुको ब्रोकरमा चाहिँ नि रबिनहुडमा चाहिँ देखाइएको हुन्छ सबै. अनि ब्रेक इभन प्राइस भनेको चाहिँ तपाईले तोकेको स्ट्राइक प्राइस प्लस तपाईले तिर्नु भएको प्रिमियम पर शेयर हैन. जति तपाईले प्रिमियम तिर्नु भएको छ एडभान्समा त्यति गर्नु भयो भने तपाईको ब्रेक इभन प्राइस आउँछ. म तपाईहरुलाई एकछिनमा रबिनहुड ओपन गर्दाखेरि देखाउँछु किनभने एकजना यहाँ साथीले अप्सन स्प्रेड कसरी किन्ने पनि भन्नु भएको छ. So once we go over this, I'm going to show you and you can ask me a question and we can start doing the charting. ल अहिले ल. So break even price ला म यहाँ फेरि strike price plus the premiums paid per share. Example, if your strike price is $130 and the premium that you paid is $6.20. So यसलाई तपाईले 100 मा गर्नु काउन्ट के अरे मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने $620 मा यो अप्सन कन्ट्र्याक्ट किन्नु भएको छ. तर तपाईले त्यहाँ देखाउँदा त 620 देखाएको हुन्छ नि त. 100 शेयर को चाहिँ नि हिसाब गरेर हामीले तिर्छौं. सो पर शेयर त 620 पर्यो. तपाईको स्ट्राइक प्राइस 130 छ भनेपछि तपाईले आफ्नो स्ट्राइक प्राइसलाई र आफूले किनेको कन्ट्र्याक्टको पर शेयर भ्यालु एड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको ब्रेक इभन प्राइस चाहिँ यहाँ के भयो 130 + 620 = 136.20 हुँदाखेरि चाहिँ तपाई ब्रेक इभन हुनुहुन्छ इफ यु चुज टु एक्सरसाइज द अप्सन. त्यो कुरालाई तपाईले ध्यानमा दिनु होला. सो अप्सनको प्रिमियम पनि सो अप्सन प्रिमियम इज द अमाउन्ट अफ मनी यु पे पर कन्ट्र्याक्ट. अनि त्यहाँदेखि एक्जाम्पल 610 को टेस्ला कल तपाईले 40.60 भने त्यतिमा किन्नु भयो टाइम्स 100 गर्न कहिले पनि नबिर्सिनु होला. सो बेसिकली that's $4,060. That's the premium that you paid to get into that contract. But if the value of Tesla goes above $610, so for example Tesla is trading at $675 hypothetically speaking, or maybe it's practical हैन भने तपाईको अप्सन कन्ट्र्याक्टको प्रिमियम पनि बढ्छ. So instead of selling it for $4
for $4,060 you could be selling it for like I don't know $10,000 whatever हैन जसरी हिसाब हुन्छ त्यसरी तपाईले सेल गर्नुहुन्छ so that's the premium that you're collecting back हैन so that's the premium. Let's go over in the money out the money यसले पनि अलिकति एक्सप्लेन गर्न हेल्प गर्छ so मैले एप्पललाई लिएको छु so ticker is Apple. The current price is in the circle here by the arrow. जानेर मैले देखाएको छु मेरो माउसले $120 मा एप्पल ट्रेड भइरहेको छ अरे यदि तपाईले कल अप्सन किन्दै हुनुहुन्छ भने if you're buying a call option if you buy a strike price of $115 को तपाईले कल अप्सन किन्नु भयो भने र तपाईको स्ट्राइक प्राइस 115 थियो भने चाहिँ you are already in the money किनभने तपाईले अलरेडी त्यो शेयर ट्रेड हुँदै गरेको भन्दा कम दाममा चाहिँ नि भएको स्ट्राइक प्राइस राखेर तपाईले अप्सन किन्नु भएको छ so you are already in the money त्यस्तोमा चाहिँ तपाईले धेरै प्रिमियम छिटो लुज गर्नुहुन्न because you are already in the money अनि out the money so अहिले ट्रेड हुँदै गरेको करेन्ट स्टक प्राइस भन्दा जति टाढा जानुहुन्छ तपाई त्यति नै तपाई फर्दर आउट द मनी हुनुहुन्छ अनि तपाईलाई त्यो प्रिमियम पनि त्यति नै सस्तो पर्छ किनभने त्यहाँ पुग्नको लागि त्यसलाई त्यति नै टाइम लाग्छ सो एक्सपायरेसन त्यसरी राख्नु भएन भने यु कुड बी लुजिङ द प्रिमियम लट इजियर हैन त्यही हो इन द मनी आउट द मनी अनि यसलाई तपाईले ठीक अपोजिट बनाउनु भयो पुट अप्सनको लागि भने सो तपाईले त्यसरी नै अन्डरस्ट्यान्ड गर्दा हुन्छ सो पुट अप्सनको लागि फर एक्जाम्पल एप्पल इज ट्रेडिङ एट $120 इफ आई बाई अ पुट that is $125 को स्ट्राइक प्राइस राखेर किने भने I am already in the money तर मैले $115 को स्ट्राइक प्राइस राखेर किने भने I am out the money for put है यो चाहिँ कलको लागि बनाइएको डायग्राम हो तर तपाईले यसलाई ठीक विपरीत गर्नुभयो भने पुटको लागि हुन्छ I hope that's clear. So how do you calculate the break even? यो हामी अघि नै गो ओभर गरेका थियौ but we have another slide for some reason. So त्यही हो break even calculate गर्ने भनेको यहाँ नियो को एक्जाम्पल आएछ. So let's take you buy Neo 45 call and then you paid a premium of $1.06. So $1.06 times 100 equal 106. So your break even चाहिँ तपाईले 45 तपाईको स्ट्राइक प्राइस प्लस तपाईले तिरेको प्रिमियम which is 106 divided by 100 गर्दाखेरि 106 भयो हैन 106 equal 46.06 is your break even price if you choose to exercise your option त्यो पनि मैले फेरि बारम्बार भनिरहेको छु so what are the option Greek अब यो तपाईले यी कुराहरुले कसरी असर पार्छन् भन्ने विषयमा so Indra can go over this really good Indra yeah तिम्रो आयो डिपार्टमेन्ट यो Okay, so तपाईहरुको यहाँ option Greek छ नि I will share the screen and go over in Robinhood. I think that will be helpful. Okay, so hang on. I will have to stop sharing and gallery Indra make a host. Here you are. You have it, bro. Okay, and हामी त चार्टमा त पुगेकै छैनौ नि yeah. I'll just make it quick. Okay, so तपाईहरुको नि यो डेल्टा गामा भेगा थेटा भेगा राउ भन्छ नि यो चाहिँ तपाईको अप्सन ग्रीक हो so यो चाहिँ के भने pretty much so let's say you buy the out of the money why Neo all the time let's go to Tesla. Tesla trade option December 31st को गरौँ न है ओके सो तपाईहरुले चाहिँ $680 स्ट्राइक प्राइस किन्नु भयो टेस्लाको फर एक्जाम्पलको लागि हैन तपाईहरुको $680 को स्ट्राइक प्राइसमा डेल्टा भेगा गामा हेर्नको लागि तपाईहरुको फोनमा चाहिँ यसमा क्लिक गरेर डाउन एरो हुन्छ त्यहाँ बीचमा एक्स र बिड भनेर आएको हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु भने त्यहाँ तल देखाउँछ सो आई एम इन कम्प्युटर यहाँ गर्दा चाहिँ यहाँनेरि तपाईको डेल्टा यो देखाउँछ जुन डेल्टा गामा थेटा भेगा देखाउँछ सो डेल्टा भनेको चाहिँ के हो भने नि तपाईको $1 जस्तै तपाईले $680 कल किन्नु भयो लेट्स से स्टक प्राइस एट 677 है सो इफ it goes to 6 यहाँ तपाईले देख्नु हुँदैछ नि 677 so if it goes to 678 you will make that money plus this money plus this money eh? But this have a different thing I will go over it in a minute so तपाईको 78 मा गयो भने तपाईले $62.11 बनाउनु कमाउनु हुन्छ plus $6.07
चाहिँ तपाईको gamma हुन्छ. So if it goes to 78, you get $62. If you go to 79, your delta is 62 plus $6 now. यो यसमा चाहिँ यो एड गर्नुपर्छ, त्यो एड गर्दा चाहिँ so your delta will be like 67.11 or something like that. त्यस्तो हुन्छ. अनि अर्को कुरो डेल्टा चाहिँ तपाईको every dollar gain you will make that money. डेल्टा चाहिँ तपाईको जस्तै 67 बाट 78 मा गयो भने you make डेल्टा, अनि 78 मा गयो भने डेल्टा प्लस गामा, एन्ड है त्यो अब गामा भनेको चाहिँ के हो भने गामा have direct effect to delta. So delta तपाईले every dollar move up मा कमाउनु हुने हो, gamma have direct effect in delta. So delta जस्तै $1 गयो $2 गयो भने gamma पनि बढ्दै जान्छ, तर gamma मा जति छ त्यो delta मा एड हुँदै आउँछ. So by the time you hit your break even, this and this will be $1. So after your break even, every dollar move is $100. जस्तै तपाईले यहाँ dip in the money हेर्नु भयो भने एक्जाम्पल को लागि तपाईको यहाँनेरि what is delta 00 on this? So तपाईले यहाँ हेर्नु भने तपाईको 77 छ, त्यहाँ तपाईको कति थियो 61 सम 67 थियो, यहाँ 77 छ. यो प्लस यो गरेर चाहिँ यो पनि उँभो हुँदै जान्छ क्या, त्यो हो डेल्टा. अनि सो लेट्स गो टु थेटा. थेटा भनेको चाहिँ के हो भने तपाईको पर डे प्रिमियम हो. जस्तै अघि कभर कल भन्नुहुन्थ्यो नि, कसैले कभर कलहरु गर्नको लागि यो कलेक्ट गर्न थेटा कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सेल गरिन्छ. यो चाहिँ के हो भने तपाईको टाइम डिके हो. जस्तै तपाईले आजबाट भोलि कन्ट्र्याक्ट होल्ड गर्नु भने 0.5776 छ, यो चाहिँ तपाईको उले लान्छ. जस्तै एक्जाम्पलको लागि लेट्स से यु कल यु हेभ अ $680 कल र तपाईको 77 बाट 78 मा गयो, सो यु मेक अराउन्ड $68 है आज. सो भोलि मार्केट ओपन हुँदाखेरि चाहिँ आफ्टर मार्केट पनि भोल्यमा आएन र प्री मार्केट पनि भोल्यमा आएन, र इफ टेस्ला ओपन्स एट 678 अगेन 678 अगेन, तपाईको अहिलेको जुन $62 प्रॉफिट थियो नि, you will no longer make that profit because theta will take your $83. Instead of making money now, you losing money tomorrow because of the premium. Oh, I think I'm clear on this. If anybody have question, I'll go over it again. So अर्को कुरो के छ नि, भेगा. भेगा is your implied volatility. यो चाहिँ के हो भने यदि चाहिँ टेस्लामा हाई भोल्युम आयो, सो भेगा have direct link with this right here. भेगा र volatility डिफरेन्ट छ. जस्तै तपाईको volatility 43.32 छ. If the stock market goes to 678 and you make $62, but if the volatility comes down to 43.31, you will lose $49. So you're not making $62. You're only making $13 because volatility come down. But if implied volatility goes to 43.33, then you make this, and this, like which is delta, gamma, and vega. So तपाईले pretty much $100 plus पाउनु हुन्छ. If volatility goes up, त्यहाँ चाहिँ high volume traffic आयो भने चाहिँ तपाईले यो तीनटा बनाउनु हुन्छ. But if volatility goes down, then you are losing this. This have effect on both side, upside and downside. यो चाहिँ तपाईको जस्तै डेल्टामा 62 कमाउनु भयो, $6 भनेपछि $67 बनाउनु भयो. तर if the volatility comes down to 43.30, you lose $98. So you are in the minus. If the volatility goes up 43.33, then you make this delta, gamma, and theta. I mean vega, sorry, theta is the premium. So त्यही हो. यो राव चाहिँ के हो भने ट्रेजरी इन्ट्रेस्ट फन्डको हो. So we don't need to worry about this. So हामीलाई चाहिँ यसले त्यस्तो साह्रै इफेक्ट गर्दैन. So don't worry about this. And let me go back to PowerPoint. Yeah, so quickly going over that implied volatility, hey, your goal is to buy when the implied volatility is really low, and then your goal is to sell it when the implied volatility is high. A lot of time we say IB cross, त्यो भनेको implied volatility cross भनेको हुन्छ. त्यो के कस्तो इभेन्टमा हुन्छ भने, let's take a really good example, Tesla had a battery day in September, October कहिले थियो, सेप्टेम्बरमा थियो हैन त. When Tesla had a battery day in September, 2-3 weeks in advance, the implied volatility for Tesla was at a lowest. And then when the event was happening, so close to the event,
the implied volatility climbed up. So it went to a maximum. But when unknown becomes known, जुन हामी भन्छौँ नि by the rumors sell the news. So कुनै कुरा जब हाम्रो जानकारीमा आउँछ, then basically that becomes a normal. So to normal scenario के भयो भने your implied volatility came back to where it was before, right? So example ko lagi, if the Tesla's implied volatility back then was 30, and then during the event, day before the event or the day of the event, it climbed up to like 70%, implied volatility, hypothetically speaking. Then the next day or after the event, the implied volatility came down to 30 again. So what happened? You got crushed. So basically, तपाईले low मा किनेर high मा sell गर्नु पर्थ्यो, but you held it too long. Now you're back down to low. So your option contract value will drop significantly. तपाईले किनेको दाममा पनि आउँदैन, because you basically ride a roller coaster up the hill and came down. So दाजुले भन्नुभयो जस्तै जस्तै एक्जाम्पलको लागि 30 मा थियो भोलेटिलिटी अस्ति ब्याट्री डेमा भने 43 मा जानु भने तपाईको every 0.1%, every 1% change is $49 for you, है तपाईको. So if it comes down to 30, then you're losing 13 times 49. So you're losing big time. So त्यो चाहिँ त्यही हो, जस्तै जहिले पनि buy the rumors sell the news, like छवि दाइले भन्नुभयो जस्तै एक्जाम्पलको लागि भोलेटिलिटीले अर्को के पनि गर्छ भने अप्सन प्राइसको प्राइस अप एन्ड डाउन गर्ने नि भोलेटिलिटी हो. Exactly. So if you buy for $3,073 680 call, and when the volatility is 43.32, right? So if the volatility goes to 44, then option price will probably go to 36, right? So 30 ma kinnu bhayo thyo ni 36 ma jन्छ with all this delta, gamma and vega. But if it got crossed and come back to 30, it probably go down to 2300 and you are losing big time. So जहिले पनि छवि दाइले भन्नुभयो जस्तो implied volatility low हेर्नु अनि implied volatility if it started getting high. For example, I'm going to show you what is the most traded now, JMIA. Yeah, you can look for JMIA. Yeah, that was being traded pretty heavily. So JMIA को volatility हेर्नुहुन्छ नि 116% छ यसको. It's due for cross. If you make money on this thing, you better sell it, because if it got crossed and come back to normal, so यसको धेरै रहेन छ जस्तै 4 hour 66 cents छ, तर every percent down you lose $4.66. Yeah, that's gonna suck. So okay, I think Greg's ko pani त्यही भयो हैन. You guys will get a chance to take a screenshot in the video, so and you will also have a chance to go over this again in the video हेरेर फेरि थप बुझेन भने फेरि सुन्दाखेरि हैन रिपिट हुँदाखेरि अझै बुझिन्छ. So I actually want to keep on going in there, हैन. So तिमीसँग छैन त्यो slide के? Okay, I am going to make you the host, man. I am going to reclaim that, eh? Can you do that? I think I tried to reclaim it. Stop sharing. You go here. I think I got it, bro. There. Oh. I got him, man. What do you guys see? Do you guys see my so PDT? You already basically like it. I'm gonna quickly go over it really fast. So PDT parent day trading bans हैन. यो चाहिँ US federal government को नियम हो. यदि तपाईको अकाउन्टमा 25,000 भन्दा कम छ भने चाहिँ तपाईले हप्तामा 3 वटा मात्र डे ट्रेड गर्नुहुन्छ. अनि मैले डे ट्रेड भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको तपाईले शेयर या अप्सन्स किन्नुहुन्छ बिहान अनि एकछिनमा बेच्नुहुन्छ या भरे बेच्नुहुन्छ, तर त्यो दिउँसोको ट्रेडिङ आवर भित्रमा तपाईले किनेर बेच्नुहुन्छ. एउटा पार्टिकुलर अप्सन किन्नुहुन्छ अनि त्यही बेच्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो एउटा डे ट्रेडमा काउन्ट हुन्छ. तर फर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ नि तपाईले हिजो टेस्लाको 420 कल किन्नु भएको थियो अनि आज बिहान गएर टेस्लाको 430 कल किन्नु भयो अरे, जस्ट एक्जाम्पलको लागि, अनि आफ्टरनुनमा 420 बेच्नु भयो भने द्याट्स नट अ डे ट्रेड, बिकज यु सोल्ड द कल द्याट यु बट यस्टरडे, नट द वान द्याट यु बट टुडे, हैन. त्यो उसलाई डे ट्रेड काउन्ट हुँदैन. त डे ट्रेड काउन्ट हुनलाई चाहिँ तपाईले अगाडि जुन कुरा किन्नु भएको छ त्यही कुरा चाहिँ नि त्यही दिनमा बेच्नु भयो भने चाहिँ त्यसलाई डे ट्रेड हुन्छ. अनि तपाईको अकाउन्टमा 25,000 भन्दा कम छ भने चाहिँ तपाईलाई हप्तामा 3 वटा मात्र गर्न मिल्छ. सो फर एक्जाम्पल तपाईले सोमबार एउटा डे ट्रेड युज गर्नुभयो भने अब तपाईलाई शुक्रबारसम्म मात्र 2 वटा बाँकी छ. अनि त्यो तपाईले शुक्रबारसम्ममा 3 वटा युज गर्नुभयो भने अर्को सोमबार मात्र बल्ल तपाईलाई एउटा डे ट्रेड खुल्छ. अरु
दुईवटा डे ट्रेड खुल्नलाई तपाईँले कुन बार युज गर्नु भएको छ त्यही बार मात्र त्यो ब्याक तपाईँले पाउनुहुन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद राख्नु होला। सो या अनि डे ट्रेडको चाहिँ नि त्यही हो। अनि यदि तपाईँले त्यो डे ट्रेड भायोलेट गर्नुभयो भने तपाईँलाई 90 डेज रेस्ट्रिक्सन लगाइन्छ तपाईँको ब्रोकर एकाउन्टले। अनि तपाईँ 90 डे रेस्ट्रिक्सनमा पर्नुहुन्छ त्यो पर्टिकुलर एकाउन्टमा। हाम्रै साथीहरूलाई पनि भएको छ त्यो पिडिटी भायोलेट गरेको भनेर। मलाई पनि भएको थियो। हजुर छवि दाइ मसँग एउटा क्वेसन छ यहाँनिर। सपोज मैले एज अ डे ट्रेडको लागि मसँग गर्नलाई ब्यालेन्स 25,000 एबभ थियो अनि मानौँ र मेरो त्यो ब्यालेन्स चाहिँ सेयर घटेर कम भयो भनेपछि चाहिँ मैले एज अ डे ट्रेड गर्न पाउँछु कि पाउँदैन होइन? मानौँ अब यो विकभरि नपाउने हो कि अब नेक्स्ट विक नै कुर्नु पर्ने हुन्छ, या त मानौँ अब फेरि भोलि नेक्स्ट डे चाहिँ त्यो 25 क्रस भएर माथि गयो भने फेरि मैले डे ट्रेड गर्न पाउँछु? Indra, you will be a really good example on this. Go ahead. So त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने as long as you trade it same day, तपाईको एकाउन्ट $25 या $25,025 छ फर इक्जाम्पलको लागि हैन। सो घटेर 24,000 मा 24,999 मा आउनु भयो भने that don't mean you lose a day trade today. आज क्लोज हुँदा चाहिँ भरे मार्केट क्लोज हुँदा चाहिँ तपाईको 24,000 भन्दा मुनि छ भने तपाईलाई पीडीटी मा हाल्छ, प्याटर्न डे ट्रेडिङ मा हाल्छ। बट भोलि तपाईको बढेर फेरि 25,000 माथि गयो भने you can start doing day trade again. सरी म इन्डरलाई करेक्ट गर्छु। अघि तिमीले 24,000 भन्यौ, के अरे 25,000 भन्दा कम थियो भने सरी 24,999 मा आयो भने चाहिँ पीडीटी मा लाउँछ। So if you have 25,000 and $1 you can do PDT. सो तपाईको एक्जाम्पलमा तपाईले चाहिँ नि एभ्री डे क्लोजमा, सो आज अब जस्तै भोलि एक्जाम्पल सोमबार हैन, तपाईको एकाउन्टमा $25,25 रुपैयाँ छ अरे, डलर छ अरे। अनि त्यदेखि चाहिँ नि तपाईले डे ट्रेड गर्न पाउनुहुन्छ अब जतिवटा पनि गर्नुभयो दिनभरि। तर बेलुका क्लोज हुँदा चाहिँ तपाईको एकाउन्ट 24,999 मा आयो भने भोलिपल्ट हैन, भोलिपल्ट अब तपाईलाई उनीहरुले अलरेडी तपाईलाई फ्ल्याग गर्छ, तर भोलिपल्ट फेरि त्यही शेयर त बढ्यो नि त हैन, तपाईसँग भएको शेयर भ्यालु छ भन्दा बढ्यो भने 25,000 नाग्यो भने फेरि यु आर फाइन अगेन। तर त्यसमा के हुन्छ भने अर्को कुरा तपाईलाई उनीहरुले फ्ल्याग गरिसकेपछि जब उनीहरुले तपाईलाई 24,900 मा आएपछि तपाईलाई फ्ल्याग गर्छ नि, भोलिपल्ट तपाईको 25,000 पुग्यो भने तपाईले डे ट्रेड गर्न खोज्नु भयो भने त्यहाँ पीडीटी भायोलेसन पनि के भनेर आउँछ। as long as you know you have more than 24,000 you just say accept 90 day restriction and गर्नु हो भने उनीहरुले तपाईको एकाउन्ट सर्रै हेरेर 2 सेकेन्डमा खोल्दिन्छ। अर्को कुरा अब पीडीटी कै कुरा गर्दाखेरि इफ यु आर त्यो चाहिँ युएस मा मात्रै लागू हुने कुरा हो है। इफ यु आर फ्रम क्यानाडा तपाईलाई यो कुरा लागू हुँदैन है। तपाईसँग मार्जिन एकाउन्ट या क्याश एकाउन्ट जस्तै एकाउन्ट भए पनि यो कुरा लागू हुँदैन। सरी मैले अर्को कुरा, युएस मा यदि तपाईसँग क्याश एकाउन्ट छ भने फेरि यो कुरा लागू हुँदैन, मार्जिन एकाउन्ट छ भने यो कुरा लागू हुन्छ। अनि क्यानाडामा चाहिँ regardless of what kind of account you have, it doesn't matter. The only thing you have to watch if you have a tax sheltering account. Tax sheltering account भनेको चाहिँ TFSA, tax free saving account, अनि registered retirement saving plan, RRSP भन्छ यसलाई हैन। यस्तो खालको एकाउन्टहरु छ भने चाहिँ तपाईले के भन्छ यसमा चाहिँ डे ट्रेडिङ गर्न पाउनु हुँदैन। उनीहरुले नदिने त होइन, तपाईले गर्नुहुन्छ, बट यु विल बी फ्ल्याग्ड बाइ रेभेन्यू क्यानाडा। अनि त्यहाँदेखि त्यसमा तपाईले पेनल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सो डे ट्रेड चाहिँ ट्याक्स फ्री सेभिङ एकाउन्टहरुबाट नगर्नु होला, ट्याक्स सेल्टर एकाउन्टबाट। यो ट्याक्स फ्री सेभिङ र आरआरएसपी भने चाहिँ युएस को रथ एकाउन्ट र आईआरए एकाउन्ट इक्विभ्यालेन्ट भन्छ क्यानाडामा। अर्को कुरो दाजुले क्याश एकाउन्ट दिनुभयो कि क्याश एकाउन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै तपाईसँग एकाउन्टमा 10,000 छ अरे एक्जाम्पलको लागि है। सो 10,000 छ भने you can do 10 day trades with $10,000 each $1,000 worth। तपाईले 1000 को 10 वटा डे ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 10 वटा गरिसकेपछि तपाईले त्यो 10,000 सेटल हुन्जेलको लागि बस्नुपर्छ युजुअली 2 to 3 बिजनेस डे। T+2 भन्छ, सो ट्रेड प्लस 2 बिजनेस डेज भन्छ है। सो यदि तपाईको क्याश एकाउन्ट हो भने चाहिँ क्याश एकाउन्ट भनेको तपाईले जति पैसा हाल्नुहुन्छ त्यति भ्यालु बराबरको ट्रेड गर्न पाउनु भयो। सो इन्ड्रले दिएको एक्जाम्पलमा $10,000 छ, आज दिनभरिमा तपाईले 10 वटा ट्रेड गर्नुभयो $1,000 इच गरेर भने तपाईको $10,000 नै अब सेटल हुनको लागि, सो तपाईले गरेको ट्रेड सेटल हुनको लागि चाहिँ नि 2 बिजनेस डेज लाग्छ। सो तपाईले भोलि ट्रेड गर्न पाउनु भएन, पर्सि ट्रेड गर्न पाउनु
भएन किनभने तपाईसँग अवेलेबल ब्यालेन्स नै हुँदैन क्यास एकाउन्टमा मार्जिन एकाउन्टमा के हुन्छ भने तपाईले 10,000 हाल्नुभयो भने तपाईलाई त्यति नै बराबरको भ्यालु या त्यसको 50% भ्यालु कुनै ब्रोकरमा कुनैमा तपाईको क्रेडिट हिस्ट्री हेरेर त्यस बराबरको भ्यालु बराबरको चाहिँ नि बाइङ पावर दिएको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ मेन्टेनेन्स ब्यालेन्सको रूपमा रहेको हुन्छ जो के हुन्छ भने तपाईले 10,000 को ट्रेड गर्नु भयो अरे तपाईको त्यो 10,000 तुरन्तै उपलब्ध गराइदिन्छ तर ब्याकग्राउन्डमा उनीहरुले सेटल गरिराको हुन्छ त्यो सो उनीहरु त्यो मार्जिनको चाहिँ फाइदा त्यो हुन्छ अनि अर्को कुरो ओके क्याश एकाउन्टमा चाहिँ फाइदा रहेछ म क्याश एकाउन्टमा जान्छु भनेर यदि तपाईले ब्रोकरलाई कल गरेर क्याश एकाउन्टमा जानुभयो भने यु क्यानट कम ब्याक टु मार्जिन एकाउन्ट यु हैव टु ओपन न्यू एकाउन्ट वाट्स दैट है तपाईकोमा 10,000 छ भने 10,000 मा तपाईले 100 वटा ट्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ $100 इच हप्ताभरिमा तर once you go to cash account you cannot come back to margin account according to TOS यो चाहिँ Thinkorswimको law I don't know about Robinhood I had to do more research on it All right, so this is a very simple question. What is bid and ask? हामीलाई पनि धेरैचोटि आउँछ किनभने त्यो Robinhoodमा पनि Thinkorswimमा पनि interactive brokers every other brokers will also bid and ask. Bid is how much the buyer is willing to buy it for. त्यो bid भनेको जसले धेरै bid गरे हुन्छ त्यसको चाहिँ नि प्राइस सबैभन्दा माथि राख्दै हुन्छ सो हाईएस्ट प्राइस द बायर इज विलिङ टु बाई दैट अप्सन या शेयर दुईटैमा लागू भयो अनि आस्क भनेको the seller the asking price so the lowest price the seller is willing to sell that particular option contract yes share for so कुनै पनि उदाहरणको लागि जस्तै bid मा $120 चाहिँ नि रेवाजले हाल्नको लागि रेडी छ his order is sitting there for $120 but if you send your order for $121 guess what happens your order gets before Reward's order because तपाईको order Reward's को भन्दा पनि माथि गएर बस्दिन्छ so when the seller is there to sell it for $120 you both got matched and then seller will sell it and you will buy it हैन त्यहाँ एक्जिक्युट हुन्छ त्यतिखेर एक्जिक्युट हुन्छ so sell को पनि त्यही हो if seller ले सबैभन्दा लो मा कसले बेच्न खोजेको छ त्यसको चाहिँ सबैभन्दा माथि राख्दिएको हुन्छ order so when the buyer comes in to buy for that price जब bid त्यो प्राइस मा म्याच हुने bid आउँछ then it gets executed हैन त्यसपछि बल्ल त्यो order executed हुन्छ so bid buying र selling so अर्को कुरा market order is when you send a market order it gets executed right away because you're telling your broker to send your order for however how much the seller is willing to sell it for so त्यो सेलरले जतिमा बेच्न राखेको छ त्यतिमै नै किन्दै भनेर तपाईले पठाएको मार्केट order भनेको सो यदि सेलरले चाहिँ नि 122 राखेको थियो भने तपाईको order 122 मै एक्जिक्युट हुन्छ तर फर एक्जाम्पल सेलरले चाहिँ नि यहाँ अप्सन कन्ट्र्याक्टकै कुरा गरौँ सेलरले चाहिँ नि दुईवटा अप्सन कन्ट्र्याक्ट 122 मा सेल गर्न राखेको छ तर तपाई पाँचवटा अप्सन कन्ट्र्याक्ट किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ एन्ड देन तपाईले सेन्ड गर्नुभयो मार्केट order भनी तपाईको दुईवटा अप्सन कन्ट्र्याक्ट 122 मा फेल हुन्छ अनि नेक्स्ट सेलर को छ 123 मा अर्कोले तीनवटा बेच्न राखेको छ भने तपाईको 123 मा रको तीनवटा फेल हुन्छ अनि एभरेज गरेर तपाईलाई त्यहाँ ब्रोकरले एभरेज प्राइस भनेर देखाइदिन्छ अनि लिमिट order सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ when you're sending something to buy on a limit that means you're willing to only put that much so तपाईले त्यो भन्दा माथि चाहिँ म जान्न है यहाँ भन्दा बढी मैले राखेको लिमिट भन्दा बढीमा चाहिँ म किन्दिन भनेर पठाएको हो अनि सेल गर्दा पनि लिमिट भनेको चाहिँ म यो भन्दा कममा चाहिँ बेच्दिन भनेर लिमिट order पठाएको so I think हाम्रो स्लाइडमा भएको कुराहरु यति हो we're going to go to TradeiQ so thank you for attending webinar भन्ने कुरालाई लास्टमा राखौँला है त so let's go to TradeiQ so charting platform so let's go brokerage online brokerage भनेको Robinhood Thinkorswim Webull टेस्टी वर्क्स अहिले एकदम जल्दो बल्दो चलेको हाम्रो डिस्कर्डमा पनि धेरैवटा लिंकहरु शेयर गरेछ विनोदले टेस्टी वर्क अनि त्यहाँदेखि अब अरु त्यस्ता धेरै ब्रोकरहरु छन् ती भए अनलाइन ब्रोकरेज जहाँ जुन ब्रोकरको मार्फतबाट तपाईले अनलाइन अकाउन्ट खोलेर दाजु टेस्टी वर्कको पनि हल्का त्यो 10 वटा अप्सन र 100 शेयर्स दिन्छ हो त्यसलाई पनि ब्रिफली टेस्टी वर्कको एउटा अफर छ अहिले तपाईले टेस्टी वर्क र हाम्रो त्यो रेफरल कोड युज गर भने मात्रै त्यो मिल्छ है फेरि अहिले चाहिँ नि पार्टनरशिप गरेछ विनोदसँग टेस्टी वर्कले इफ यु फलो दैट लिंक एन्ड साइन अप विथ दैट अकाउन्ट तपाईलाई 10 वटा अप्सन त्यो रेफरल कोड युज गर्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई कि 10 वटा अप्सन्स कि 100 वटा शेयर्स दिन्छ हैन
तपाईहरुले $2000 चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्छ त्यो तपाईहरुले युज नगर्दा पनि हुन्छ यदि युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर $2000 डिपोजिट गरेर त्यो 100 शेयर पाउनु भनेको that's basically getting something for free हैन अनि इभेन्चुअली त्यो शेयर्स बेचेर तपाईले तपाईको $2000 प्लस त्यो 100 वटा शेयर्स चाहिँ बेचेर तपाईले तपाईको एकाउन्टमा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एकदम एउटा राम्रो अपर्चुनिटी हो फ्री मनी भन्दिउ न बेसिकली सो हाइली सजेस्टेड त्यो हाम्रो डिस्कर्डको समथिङ के सगरमाथा समथिङ केमा छ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका भन्ने एउटा च्यानल छ त्यहाँनेरि गएर रेफरल कोड युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ बेसिकली द्याट्स फ्री मनी एक्ज्याक्टली So sorry, continue गर्नु तपाई अब sorry I was going between brokerage. So brokerage Robinhood मा तपाईको त्यस्तो राम्रो चार्टिङ टुल्सहरु छैन हैन Robinhood मा चाहिँ तपाईले त्यो अहिले चाहिँ क्यान्डलस्टिक पनि उनीहरुले इन्टिग्रेट गरेको छ so you could look at some of the candlestick charts हरु मैले युज गर्ने ब्रोकर इन्टरएक्टिभ ब्रोकर युज गर्छु यहाँ क्यानाडामा अनि क्वेस्ट ट्रेड युज गर्छु यदि क्यानाडामा हुनुहुन्छ नि तर म रेकमेन्ड गर्ने चाहिँ इन्टरएक्टिभ ब्रोकर रेकमेन्ड गर्छु एन्ड सेम थिङ इन्टरएक्टिभ ब्रोकरको रेफरल युज गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ पनि फ्री शेयर्सहरु पाउनुहुन्छ लेट्स कीप दैट aside so let's go over a charting tool मैले प्राइमरीली युज गर्ने चार्टिङ टुल चाहिँ नि म ट्रेडिङ भ्यू भन्ने युज गर्छु यो चाहिँ मैले पेड सब्स्क्रिप्सन छ बट यु कुड स्टार्ट विथ अ फ्री अकाउन्टबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसमा सर्टेन फंक्शन्सहरु दिन्छ सर्टेन फंक्शन्सहरु दिदैन बट वन्स यु गेट टु एडभान्स लेभल अनि तपाईलाई कुनै निडहरु चाहियो भने विभिन्न टियरहरुमा तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन फ्रम देयर यु क्यान गो हैन कुन टियर चाहिएको त्यही अनुसारले तपाईले पे गरेर लिन सक्नुहुन्छ सो म यो किन चार्टिङ सफ्टवेयर ट्रेडिङ युज गर्छु त भन्दा बिकज इट्स ब्राउजर बेस अनि यो क्रोममा फायरफक्समा कुनै पनि ब्राउजरमा तपाईले लोड गरेर क्विकली चार्ट गर्न सक्नुहुन्छ इट्स रियली इजी टु युज इट्स रियली इन्ट्युटिभ इट्स रियली फन टु वर्क अन दिस हैन अनि म यसमा चार्ट गर्छु अनि त्यहाँदेखि म फोनमा या कम्प्युटरमा साइड बाइ साइड ट्रेड गर्छु मेरो ब्रोकरको थ्रुबाट तर म प्राइस एक्सन चाहिँ यहाँ हेर्छु अनि लेभल 2 हेर्नु पर्यो भने आई लुक एट थ्रु माई ब्रोकर्स त्यो भयो सो लेट्स गो ओभर चार्टिङ किनभने चार्टिङ इज रियली इम्पोर्टेन्ट फर अ ट्रेडर especially learning about candlestick charts हामी यहाँ candlestick charts हेर्छौं तब you can look other type of charts म यहाँ जान्छु quickly so let's just go line charts हैन हामी धेरै जना यो लाइन चार्टमा युज टु छु किनभने यस्तो लाइन माथि गयो भने प्राइस माथि जाँदै रहेछ लाइन तल आउँदै छ भने प्राइस तल आउँदै रहेछ भन्ने देयर इज अल्सो अ चार्ट कल एरिया चार्ट यस्तो पनि देखाउँछ रबिनहुडमा अनि यो पनि सिमिलर टु लाइन चार्ट तलको एरिया फिल्ड भएको हुन्छ बट इफ यु वान्ट टु गेट टु द नेक्स्ट लेभल देन यु क्यान गो इन्टु वान अफ दिस यो मध्येमा पनि सबैभन्दा धेरै युज हुने भनेको चाहिँ नि क्यान्डलस्टिक सो तपाईहरु यदि सरी दाजु इन्टरप्सन गरेको तपाईहरु यदि डे ट्रेड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ क्यान्डलले चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ तपाईहरुलाई So candlestick charts is really important, especially when you're day trading, even for swing trading, any occasional trading. If you learn this is something that you can implement as a technical. Yo चाहिँ technical part को लागि भयो. So यहाँ म अहिले तपाईले देखिराख्नु भएको छ एप्पल को चार्ट छ मसँग अनि यहाँ माथि हेर्नु भयो भने 5 मिनेट सो इच यो 5 मिनेट भनेको चाहिँ एउटा क्यान्डल चाहिँ 5 मिनेटको हो आई क्यान चेन्ज द टाइम फ्रेम एन्ड आई क्यान मेक वन क्यान्डल एक दिनको एउटा क्यान्डल पनि बनाउन सक्छु यही क्यान्डललाई मैले चाहिँ नि आवरली क्यान्डल पनि बनाउन सक्छु यो विभिन्न निडको लागि विभिन्न टाइम फ्रेममा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ तल पनि तपाईले 1 महिनाको चार्ट हेर्नेको हो कि 6 महिनाको चार्ट हेर्ने हो कि or you want to look for the last 5 years that's totally up to you र विभिन्न इन्टरभलमा तपाईले हेर्नु भयो भने विभिन्न रिप्रेजेन्टेसनहरु देखिन्छ विभिन्न इन्टरभलको लागि तपाईले यहाँ त्यसै फरक इन्टरभल्सहरु देखिन्छ बट आई वान्ट टु मुभ अन टु 5 मिनेट डेली एभ्री डे ट्रेड गर्नको लागि इन्ट्राडे को लागि चाहिँ नि 5 मिनेट क्यान्डलस्टिक इज रियली गुड टु वाच एन्ड इफ यु क्यान पुल अप 5 मिनेट र 1 मिनेट those are really useful side by side तपाईले 5 मिनेट र 1 मिनेट को क्यान्डलस्टिक हेर्नु भयो भने that's really useful है अब क्यान्डलस्टिक त भयो अनि यो क्यान्डलले के भन्छ यो क्यान्डलसँग के कुराहरु मिलाउँदा सहायक पुग्छ टेक्निकलको लागि भन्ने उत्सुकता होला तपाईलाई कौतूहलता होला सो every red candle is a sell candle that means the sellers are winning there हैन त्यहाँ बायरहरु भन्दा पनि धेरै सेलर्सहरु थिए त्यो भएर त्यो क्यान्डलहरुमा सेल भयो every green candle is a buy candle so there are people buying अनि यो यस्तो ह्यामर क्यान्डलहरु हुन्छ नि यहाँनेर हेर्नुस् म so let me see if I can bring my draw tool I'm not an expert at drawing but here
So यहाँनिर hammer बनेको छ सानो. This kind of candle, it's still a buy candle, होइन? Because you can see there are a lot of buyers that are pushing it, होइन, higher up. अनि त्यहाँ doji candle हुन्छ. I don't see a doji candle anywhere else अहिले. Oh, right here. So look at that. Right? What a perfect example. So let's go to this candle here. यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो doji indecision candle भन्छ यसलाई. यहाँ चाहिँ neither the buyers nor the sellers are winning. यहाँ चाहिँ बायरले पनि विन गरेको छैन, सेलरले पनि विन गरेको छैन. सो इट्स इनडिसिजन. यो भनेको कि माथि पनि जान सक्छ कि तल पनि जान सक्छ. यो चाहिँ डिसिजनै भएन. अब just let's take a look at a candle body and see what it's telling us, है. So कुनै पनि candle bodyलाई हामीले हेर्यो भने म अलिकति यहाँ लार्ज बनाउँछु. So let's go here. May take my drawings off. So यो क्यान्डललाई, यो ग्रीन क्यान्डलले के भनिरहेछ? Just looking at the candle, what I can tell is this candle. So I'm going to draw some lines, horizontal lines. यो क्यान्डलको प्राइस चाहिँ यहाँ ओपन भयो, यो येलो लाइन भएको ठाउँमा. अनि यो क्यान्डलको प्राइस चाहिँ नि यो यहाँनिर क्लोज भयो क्यान्डल बडी, यो क्यान्डल क्लोज हुँदाखेरि. तर यहाँ ओपन भए तापनि एकचोटि तल गयो, अनि त्यहाँदेखि फेरि बायर्सले पुश गरे अनि यहाँ माथिसम्म पुग्यो, निकै माथिसम्म पुग्यो, सानो टुप्पो देखिरहेछ त्यहाँ. अनि त्यहाँदेखि फेरि प्राइस फर्केर अलिकति तल गएर क्लोज भयो. सो इट्स अ रियली बुलिश क्यान्डल, होइन? इफ यु लुक एट इट, इट्स अ बुल क्यान्डल, किनभने ग्रिन क्यान्डल छ अनि इट्स अ प्रिटी सलिड बडी भएको क्यान्डल छ. अनि त्यसकै विपरीतमा चाहिँ नि यस्तो क्यान्डलहरू अब यहाँ पनि दिस इज अल्सो सोर्ट अफ बुलिश, तर यो चाहिँ टोटली बेयरिश क्यान्डल. इफ यु लुक एट दिस क्यान्डल, इफ यु लुक एट दिस काइन्ड अफ क्यान्डल, देयर टोटल बेयरिश क्यान्डल भयो, होइन? अनि अघि बुल र बेयरको त हामीले कुरा गरेको छौँ. सो त्यो भयो क्यान्डल बडीको कुरा, है. सो अब धेरै किसिमका क्यान्डल टाइपहरू हुन्छन्, धेरै किसिमका इन्डिकेटर्सहरू हुन्छन्. यसको बारेमा हामी वान बाई वान डिटेलमा जानलाई यो भिडियोमा सम्भव हुँदैन. बट आई विल टेल यु गाइज टु डु सम होमवर्क. बट आइम गोना गो फ्यु थिङ्स हामीले युज गर्ने इन्डिकेटर्सहरूको बारेमा जान्छु. सो इन्डिकेटर्स के हो त? इन्डिकेटर्स आर टुल्स द्याट आर युजफुल टु कम्प्लिट युर प्रोजेक्ट. सो फर इक्जाम्पल, तपाईँको ब्याकयार्डमा एउटा सानो घर बनाउँदै हुन्छ, सेड, होइन, बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई त्यो सेड बनाउनको लागि चाहिने काठहरू केहरू त चाहिहाल्यो. तर साथसाथमा तपाईँलाई टुल्सहरू चाहिन्छ. ह्यामर चाहियो, नेल्स चाहियो, यु गर मेजरिङ टेप, होइन, यु निड अ सॉ फर कटिङ. त्यो टुल्सहरू भयो त्यो तपाईँको प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नको लागि. त्यस्तै तपाईँको यो चार्टिङ कम्प्लिट गर्नको लागि विभिन्न इन्डिकेटर्सहरू हुन्छन् र यो विभिन्न इन्डिकेटरहरूको फरक फरक फङ्सन्सहरू हुन्छ. यहाँ हामीले यो मेरो टुलमा लगाएको यो वाइट लाइन जुन छ यसलाई VWAP भन्छ, भोल्युम वेटेड एभरेज प्राइस. यो भनेको चाहिँ नि तपाईँको भोल्युम आइराखेको भोल्युमको आधारमा यसको प्राइस चाहिँ नि एभरेज प्राइस चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको हो. अनि यो लाइनले चाहिँ नि जेनरली के जनाउँछ भन्दाखेरि, र यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला, यो इन्ट्रा डेमा मात्रै काम गर्छ, भनेको दिनभरिको चार्टमा मात्रै काम गर्छ. तपाईँले मल्टी डे चार्टमा स्विच गर्नुभयो भने यसको काम छैन, यसको इट्स बेसिकली गोज युजलेस, किनभने मल्टी डे चार्टमा चाहिँ यसको काम छैन. इट ओन्ली वर्क्स अन इन्टर डे. सो डे ट्रेडिङ गर्नको लागि रियली हेल्पफुल. र हामी यसलाई कसरी हेर्छौँ त भन्दाखेरि, इफ समथिङ इज बिलो VWAP, यो क्यान्डल स्टिक्सहरू सबै VWAP भन्दा तल छ भने इट इज सोर्ट अफ अ बेयरिश प्याटर्न, होइन? यो चाहिँ नि आइ एम नट लुकिङ इन्टु बाई इन्टु दिस राइट नाउ. किन भन्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु. यो सेतो लाइनमा कतिचोटि ठोकिएको छ हेर्नु त. यहाँनिर गएर ठोकिएको छ, यहाँनिर गएर ठोकिएको छ, यहाँनिर गएर ठोकिएको छ, यहाँ ठोकिएको छ, यहाँ ठोकिएको छ. सो यसले नै रेजिस्टेन्ट बनाइरहेको छ यहाँ VWAP-लाई. इट मल्टिपल ठाउँमा गएर ठोकिएको छ. सो VWAP इज काइन्ड अफ बिकमिङ अ रेजिस्टेन्ट, होइन? तर फेरि हामी यो चार्टलाई फर्दर यता ब्याक स्क्रोल गरौँ. इफ वी स्क्रोल इट ब्याक, वी वुड सी द VWAP बिकम्स अ सपोर्ट. लुक एट दिस. यहीँनिर हेर्ने हो भने VWAP इज बिकमिङ अ सपोर्ट. तपाईँले यहाँ हेर्नु भने VWAP-मा गएर तल कतिचोटि ठोकिएको छ. सो यहाँ एकचोटि तल पनि गयो, बट इट केम ब्याक अप एन्ड देन इट ट्राइड हियर, स्टेड एबभ, इट ट्राइड हियर, स्टेड एबभ, इट ट्राइड हियर, इट स्टेड एबभ. अनि अर्को कुरा, VWAP चाहिँ सपोर्टको, क्रेडलिङ पोइन्टको रूपमा काम गरे हुन्छ VWAP-ले, कि सपोर्ट कि रेजिस्टेन्ट. सो इफ इट इज एबभ द VWAP, generally it tends to come to the VWAP and it will bounce off. But if it goes below the VWAP, it tries to stay below the VWAP, and if it tries to poke it, it will come down again. अनि अर्को कुरा, VWAP किन हेरिन्छ भन्दा
इन्स्टिट्युसनल बायर कस्तोलाई भन्छ भन्दा बिग हेज फन्डहरू बिग इन्स्टिट्युसनहरू ब्याङ्क्सहरू कोर्पोरेट्सहरू होइन तिनीहरूले बाई गर्दाखेरि दे आर बेसिकली क्रेडिटेड वेन दे बाई नियर भ्युआप किन त भन्दाखेरि इट्स द बेस्ट बार्गेन प्राइस अरे भ्युआप भनेको चाहिँ इट्स द एभरेज प्राइस होइन त्यो चाहिँ एउटा बेस्ट बार्गेन प्राइसको रूपमा लिइन्छ निदर यु पेइङ मोर निदर युर पेइङ लेस त्यो चाहिँ एउटा के भन्छ भ्यालिड प्राइस जस्तो भयो सो त्यो टाइममा धेरै इन्स्टिट्युसनल बायरहरूले बाई गर्छन् सो त्यसको लागि हामी भ्युआप हेर्छौँ सो भ्युआपले त यदि माथि रह्यो भने त्यसले एउटा जनाउँछ बुलिस प्याटर्न यदि तल लग्यो भने बेयरिश एक्सक्युज मी सो त्यसैमा मेरो अर्को इन्डिकेटर छ यो पर्पल लाइन This purple line here is a 9-day EMA. तपाईले exponential moving average भन्छ यसलाई exponential moving average हरु तपाईले विभिन्न टाइम फ्रेम को लाउन सक्नुहुन्छ कसैले 9 को लाउँछन् कसैले 13 को लाउँछन् कसैले 21 को लाउँछन् कसैले 200 EMA लाउँछन् कसैले सबै EMA लगाउँछन् धेरैवटा इन्डिकेटर पनि कम्बर्सम हुन्छ धेरै कन्फ्युजिङ हुन्छ त्यो भएर म चाहिँ 9-day EMA लाउँछु किनभने 9 डे ले चाहिँ तपाईको डे 3 डे 4 र डे 5 लाई हाई प्रायोरिटी दिन्छ सो लास्टको 3-4 वटा दिनलाई चाहिँ हाई प्रायोरिटी दिने भएकोले गर्दाखेरि अनि हाम्रो डे ट्रेडिङमा चाहिँ ती दिनहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो त्यो भएकोले म 9-day EMA लाउँछु अनि 9-day EMA को पनि काम त्यही हो एक्ज्याक्टली क्लोज टु अ भ्यू अफ दैट्स अ फर्स्ट सेफ्टी नेट को रूपमा काम गर्छ तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने यो प्रत्येक क्यान्डलहरु भ्युआप भन्दा तल छन् अनि यो 9-day EMA पनि रेजिस्टेन्ट बनेर बसेको छ हेर्नु त कहीं पनि 9-day EMA लाई चाहिँ छेडेर जान सकेको छैन यहाँ गएको छ एकचोटी माथि तर फेरि फर्केर आएर रिटेस्ट गर्यो इट डिडन्ट होल्ड इट एन्ड इट केम डाउन फेरि यहाँ ट्राई गर्यो इट डिडन्ट होल्ड इट केम डाउन अनि के हुन्छ भने यदि 9-day EMA भन्दा धेरै टाढा गयो भने इट टेन्ड्स टु कम ब्याक म तपाईलाई यहाँ अर्को एउटा हाइली ट्रेडेड अघि JMIA भनेर सर्च गरेको थियो यिनीहरुले आइ एम गोना शो यु यहाँ चाहिँ एउटा उदाहरण सो लेट्स टेक अ लुक एट आई एम गोना गो सो ह्याङ अन राइट हियर सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस डे हैन यहाँनेर हेर्नु त यहाँनेर तपाईले हेर्नु भयो भने इट्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल किनभने एक्सक्युज मी यहाँनेर हेर्नुस् सो 9-day EMA भन्दा माथि धेरै टाढा गयो फर्केर आयो ठोक्यो फेरि 9-day EMA भन्दा माथि गयो फेरि फर्केर आयो ठोक्यो इट इज बेसिकली यो 9-day EMA त सेफ्टी नेटको रूपमा काम गरिरहेछ फुल्ली बुलिश लुक एट दिस इट्स टचिङ द 9-day EMA बट इट्स गोइङ अप एन्ड अप एन्ड अप एन्ड यस्तो ठाडो गएको छ यहाँनेर तपाईले हेर्नु भयो भने माथि सो यसलाई चार्ट गर्ने तरिकाहरु पनि हुन्छ यु क्यान चार्ट यु क्यान ड्र अ ट्रेन्ड लाइन अब त मैले यदि यसलाई चार्ट गर्नु थियो भने मैले इन्ट्री गर्नु थियो भने आइल बी चार्टिङ लाइक दिस है म यसलाई अलिकति करेक्ट गर्छु पर्खिनु होला आइल बी चार्टिङ यसरी इजी छ यो ट्रेडिङमा सो एक्जाम्पलको लागि बिहानको समय छ बिहान चाहिँ नि 11:15 तिर भयो तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ ओहो यहाँ यत्रो माथि गएको रहेछ मैले इन्ट्री गर्न पाइन ओके सिट ब्याक एन्ड रिल्याक्स नथिङ ह्यापन्स यु आर वाचिङ you saw a green candle you saw another red candle okay भ्युआप भन्दा माथि छ it's a buy but I want to make sure there is volume I also want to make sure it stays above 9-day EMA so there is another candle that went above 9-day EMA another candle दुईवटा candle 9-day EMA भएपछि third candle there is a confirmation candle right here I would enter on this candle so म अलि ठुलो बनाएर देखाउँछु तपाईलाई म यही क्यान्डलमा किन्दिन्थे and I would go all the way up I will hold it यहाँ आउँथ्यो if it breaks below that I would have sold it but because it kept on going I would hold and hold and hold and hold and hold but by the time it comes down here I would have sold this on this candle अर्को कुरा त मैले यो सपोर्ट लाइन यस्तो एंगलमा ड्रा गरेको थिए सो मेरो सपोर्टमा होल्ड गरिरहेछ अनि यो सपोर्ट कट्ने बित्तिकै I will sell it right here मैले अप्सन होल्ड गरेको थिए शेयर होल्ड गरेको थिए भने म यहीँनेर सेल गरिदिन्थे फर्स्ट क्यान्डलमै सेल गरिदिन्थे यदि मैले फर्स्ट क्यान्डलमा सेल गरिदिन्थे भने नि म यसमा गरिदिन्थे आई वुड हैव सोल्ड इट राइट हियर सो यसरी तपाईले च्यानल गर्न सक्नुहुन्छ यसरी ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ देयर इज अनदर वे टु ड्रा दिस हियर इज द रेजिस्टेन्स सपोर्ट र रेजिस्टेन्स यस्तो होरिजोन्टल मात्र हुँदैन दे क्यान बी एंगुलर टु सो इफ यु ड्रा दिस अनि यो ड्रा गर्दा तपाईले किन कसरी ड्रा गर्ने भन्दाखेरि ट्राई टु गेट एज मेनी क्यान्डल बडी एन्ड एज मेनी विक्स एज यु क्यान सो यहाँ हेर्नु भयो भने मैले लगभग धेरै क्यान्डल बडीलाई छाउने कोसिस गरेको छु अनि धेरै क्यान्डल विक्सहरुलाई छाउने कोसिस गरेको छु यसरी अनि तपाईले यहाँ पनि हेर्नु भयो भने यहाँ धेरैवटालाई मैले छुवाएको छु लाइनले धेरै ठाउँमा छोएको छ त्यति गरेपछि तपाईको सपोर्ट र रेजिस्टेन्स बन्यो अनि एउटा ट्रेन्ड पनि बन्यो सो नाउ इट्स एन अप ट्रेन्ड एज सुन एज इट ब्रेक्स इट
I will sell it because now it goes on a different trend. अनि यो ट्रेन्डलाई पनि तपाईले ड्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो. यसलाई कसरी ड्र गर्नुहुन्छ भने म यहाँ अलिकति अनि सो यो पहिलो क्यान्डलमै त तपाईले ड्र गर्न सक्नुहुन्न कि यु नीड कपल अफ क्यान्डल, दुईवटा तीनवटा क्यान्डल त चाहियो तपाईले ट्रेन्ड ड्र गर्नको लागि. सो यदि तपाईले यो फर्स्ट क्यान्डललाई छोडेर दुईवटा क्यान्डल हेर्नुभएको थियो र त्यसको आधारमा मात्रै यो लाइन ड्र गर्नुभएको थियो भने this is the line that appears like this है, यस्तो हुन्छ. So I'm going to draw another line अनि यसलाई म अलिकति करेक्ट गर्छु. So let me bring it right here. यस्तो लाइन ड्र गर्नुहुन्थ्यो. As soon as I broke this and then so हामी VWAP मा आएर ठोकिन खोज्यौं but तर यहाँनेर ठोक्यौं and then we tried it again but it didn't go down. Now I came above 9 EMA. I could have bought it here. हैन? तर but that also means you wanna look for at least couple of candle for confirmation. तपाईले couple of candle हेर्नुहुन्थ्यो confirmation को लागि. So यहाँ मैले दुईवटा क्यान्डलको आधारमा लाइन ड्र गर्नु थियो भने it doesn't represent that you should buy it here. किन भन्दाखेरि यो चाहिँ क्विक स्क्याल्पको लागि मात्रै तपाईले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ. यो क्यान्डलमा किनेर यो क्यान्डलमा आउट हुनको लागि. अदरवाइज दिस इज नट अ गुड एन्ट्री किनभने यहाँबाट त फेरि तपाईँ सेल गर्न सुरु भइहाल्यो. सो इट डिडन्ट होल्ड द ट्रेन्ड, इट काइन्ड स्टार्टेड कमिङ डाउन हैन. सो अनि यहाँबाट त साइड वेज गएको छ. सो दिस इज हाउ यु चार्टेड. अनि बिहानको फर्स्ट 3-4वटा क्यान्डलमा चार्ट गर्नलाई तपाईँलाई डिफिकल्ट हुन्छ बिकज द भोल्युम इज हेभी अनि इट अल्सो इरेसनल अराउन्ड द्याट टाइम. त्यो भयो. अब म अर्को सो 9 डे EMA पनि तपाईँले राख्नु होला आफ्नो अर्सनलमा. The other thing you want to look at is the volume. You want to look at each and every volume candle. यहाँ हेर्नु त, each green candle represents a buy candle, but I'm drawing a yellow green red circle on a green candle. Look at this. We have a very high buy volume here compared to the red low. But what happened here? We have a continuous sell-off. Like look at this. All the way here, continuous sell-off bhayirahach yaha. I mean, we're selling. And at the first candle, the sell volume was so high, it was right here. Tara comparatively, there is only one high sell volume अनि यहाँ अर्को एउटा भएको छ first hour मा, but you have a very high buy volume. त्यो पनि हेर्नु होला. अनि यो मेरो पिङ्क लाइन चाहिँ भोल्युम को मुभिङ एभरेज हो. सो भोल्युम चाहिँ मुभिङ एभरेज हो. अर्को कुरा, the other thing I will look at is RSI होइन, रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भन्छ. अब यो छोटो टाइममा क्विकली कभर गर्दाखेरि तपाईँलाई यो टु मच इन्फर्मेसन हुन सक्छ. तर तपाईँले युट्युबमा अभियसली इच एन्ड एभ्री इन्डिकेटरको बारेमा एटलिस्ट 15-20 मिनटको भिडियो हेर्नु होला एउटा इन्डिकेटरको बारेमा. अनि त्यसले अलि थप जानकारी दिन्छ तपाईँलाई है. सो आरएसआईले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि आरएसआईको दुईवटा नम्बर हुन्छन् तपाईँले हेर्नै पर्ने, 30 र 70. तलकोमा 30 हेर्नुहुन्छ, माथिकोमा 70. सो यो मेरो पर्पल एरिया छ नि, यो पर्पल एरिया इज इन बिट्विन 30 and 70. सो इफ आई गो हियर आई एम 30, इफ आई गो हियर इज 70. यसले के जनाउँछ भन्दा इफ दिस लाइन गोज एबभ 70 द्याट मिन्स इट्स बिन ओभरबट. यो चाहिँ धेरै मान्छेले किने भन्ने जनाउँछ. वाट ह्यापन्स व्हेन इट्स ओभरबट? it gets sells off. किनभने धेरै ओभरबट भए पछाडि सेल अफ हुन्छ. What happens when it's oversold? Oversold चाहिँ यो लाइन भन्दा तल गयो भने. सो यहाँ त ओभरसोल्ड भएकै छैन, तर तपाईले यहाँ अर्को दिनमा हेर्नुभयो भने here if you look at it here, it's being oversold multiple times हैन. कतिचोटी ओभरसोल्ड हुन खोजेको छ. सो ओभरसोल्ड भएको टाइममा के हुन्छ? You will get bought up. यहाँनेर ओभरसोल्ड भयो, bought up, we got oversold again, we got bought up. हैन, थोरै भोल्युममा भयो भने बरफ भएको छ. सेम थिङ. अनि कोही बेला अब मर्निङको स्पाइकमा त यु क्यानट प्रेडिक्ट दिस. सो दिस इज अनदर टुल द्याट आई लुक एट. कहिले काहीँ म हेर्छु नि, अब यहाँ म तपाईँलाई कसरी हेर्छु भनेर तपाईँलाई जनाउँछु. सो when I'm looking at this, I'm looking at here. मैले यहाँ इन्ट्री पोटेन्शियल यो क्यान्डल भनेको थिएँ. So I'm looking at this candle. I look at the volume. Okay, volume is looking good. We are above the moving average, so that's a good sign. We're above the moving average for the candle. That's a good sign. I will also look at it here. So यहाँनेर हेर्नुभयो, ओहो यहाँनेर हेर्दाखेरि त ओभरबट भएको छैन. So you're good. You bought it here. यहाँनेर आउँछ, you will be more cautious. You'll be more cautious. तर मैले यहाँनेर पनि तपाईले लाइन ड्र गर्न सक्नुहुन्छ है. अर्को अचम्मको कुरा, ट्रेडिङ भ्यूको फाइदा चाहिँ यस्तो छ सी. You can draw another trend line on RSI. RSI ले पनि तल जान थाल्यो भने it indicates the price is going to go down हैन. त्यो पनि अर्को एउटा इन्डिकेटर हो. अनि त्यसमा पनि तपाईले ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्नुभएको छ भने as long as you are within your trend line, it's following the trend. So there is no way to panic. You don't need to panic and sell it right away. But as soon as it breaks your trend, then
you can sell it. Remember, trend is your friend. So if you're going against the trend, you know, you should make a decision now. त्यो अब यो TTM squeeze अलिकति एडभान्स ट्रेडरहरुको लागि छ। यसले पनि तपाईलाई कस्तो कुरा जनाउँछ भने स्क्विज तपाई लेमन स्क्विजलाई एक्जाम्पल दिनुहोस्। लेमनलाई तपाईले जति स्क्विज गर्नुहुन्छ त्यति नै त्यसबाट रस निस्किन्छ हैन। यो चाहिँ कसरी स्क्विज हुन्छ? शॉर्ट सेलरहरुले के गर्छन् भने they sell it at high and their intention is to buy low and they will hold it. तर जब स्टक प्राइस हायर जान थाल्छ they get squeezed. त्यो भनेको के हो भने short seller are forced to buy back their position हैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब किन धेरै धेरै माथि गयो भने त they will be in loss. जब प्राइस माथि जान्छ तिनीहरु त लसमा हुन्छन् short sellerहरु। So they have to buy back in order to cover loss or in order to cover profit. So त्यो buy back चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो स्क्विजले चाहिँ त्यो जनाउँछ। यहाँ चाहिँ नि अब यो पिंक डट आउन थालेपछि चाहिँ there are short seller that are being squeezed now. To analyze गर्छ र अनि the more pink dot appears and the volume goes higher and higher, we're in a good trend here too. But as soon as it breaks the trend and we start going reverse, then it's time to sell. So there are multiple indication. एउटा indication हाम्रो trend line. अर्को indication we're going below 9 EMA. अर्को indication our RSI is going downtrend. Orco indication, we have a high sell volume. Orco indication, we are our TTM squeeze is turning towards red and it's going towards the down. Kiन eta gako त down मा गयो नि त हैन, and it slowly will make up and then again it will go down. Sometimes it will go down and it will continue to go down. हैन, अनि यो त after hour भयो. यो yellow मा भएको pre market, यो business hour, अनि यो blue यसमा भएको चाहिँ नि आफ्टर आवर भयो। सो यसरी चार्टिङ गर्छु म चाहिँ र यसरी हामी यसलाई हेर्छौं र डिसिजन बनाउँछौं आफ्नो एन्ट्री र एक्जिट्सहरु। अब म क्विकली डेली चार्टमा स्विच गर्छु। सो लेट मी जस्ट गेट रिड अफ अल द ड्राइंग्स हियर हैन। अहिले डेली चार्टमा गर्दाखेरि मैले यहाँ ब्रेकआउटको कुरा गर्न लागिरहेको छु एउटा क्विकली हैन। obviously हाम्रो वेबिनार एकदम के भन्छ लेन्थी भइराछ, बट आई होप तपाईहरुलाई अहिले सम्ममा केही सिक्ने मौका पाइरहनु भएको छ होला। We will be ending the webinar in 13 minutes. हामीले 1 घण्टा भनेको ठाउँमा 2 घण्टा लिएको छौं। हामी 13 मिनेटमा webinar end गर्छौं। But let's just go over this really quickly. So I'm going to switch this to daily chart. So let me go to daily chart. यो मैले अघि भनेको थिए JMIA भनेको थिए। So JMIA, let's go to daily chart र let's go to यताको टाइममा जुन चाहिँ नि okay, let's go right here. So daily chart, look at this. Daily chart मा पनि तपाईले अघि मैले गरे जसरी नि ट्रेन्ड लाइन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सो आम गोना यो मैले प्री ड्र गरेको कुराहरु अस्ति मैले ब्रेकआउट हेरिरहेको थिए, मैले पोस्ट पनि गरेको छु इन्स्टाग्राममा। तपाईले फलो गर्नु भएको छैन भने इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस् TradeiQ लाई, अनि मैले हाम्रो ग्रुपमा पनि पोस्ट गरिरहेको हुन्छु। So if I were to draw this on a daily chart, I will find where the trend is changing. So यहाँ sideways गएको थियो, but here where the trend is changing, and I will start drawing from here and try to touch as many candle bodies and as many wicks as you can. अनि यहाँनेर यसरी एडजस्ट गर्दा भइहाल्छ। यो चाहिँ ट्रेडिङ भ्यूको यस्तो फाइदा छ। So you can keep on going. यसलाई म अलिकति लामो बनाउँछु। I'll try to go this far. हेर्नुस् है, यो एउटा मेरो ट्रेन्ड भयो। तपाईले स्विङ गर्दा पनि यही कहीं इन्ट्री गर्नु भएको थियो भने you can continue to hold स्विङ गर्दा। अनि अर्को ब्रेकआउट हेर्नको लागि, रियली डेली ब्रेकआउट हेर्नको लागि, so let's try to draw from here and here. यहाँ हेर्नु त मैले एउटा ट्रायंगल बनाए कि बनाएन, यस्तो आएको एउटा ट्रायंगल बनाए। सो यसलाई अलि छोटो गरे भने अझै तपाईले मज्जाले देख्नुहुन्छ। सो लेट्स ड्रा दिस। अनि जहिले पनि यो ड्रा गर्दा try to touch as many candle bodies and as many wicks as you can. मैले यहाँ टच गरे, यहाँ टच गरे, यहाँ टच गरे, यहाँ टच गरे, अनि यो क्यान्डललाई त बीचैमा छोडिदिए। यो ब्रेकआउट क्यान्डल हो हाम्रो। सो लुक एट दिस। यो चाहिँ नि दिस इज अ ट्रायंगल दैट वी आर फर्मिङ हैन। यो ट्रायंगल फर्मिङ चाहिँ यसलाई चाहिँ एसेन्डिङ ट्रायंगल पनि भन्छ। एसेन्डिङ ट्रायंगलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इट गेज स्क्विज्ड। यहाँ हेर्नु त माथि छ माथि छ माथि छ, यताबाट स्क्विज हुँदै हुँदै समटाइम्स यो कोर्नरमा गएर पप हुन्छ, कहिलेकाहीँ अगाडि नै पप भइदिन्छ यहाँ। सो लुक एट दिस क्यान्डल, यो डेली हो, एक दिन भरिको, यो अस्ति शुक्रबारको क्यान्डल हो। शुक्रबार यो पप भएको छ। सो दिस इज अ रियली गुड इन्डिकेसन। अब भोलि के हुन्छ भन्दाखेरि टुमोरो विल ट्राई टु टेस्ट दिस। अब अहिले हाम्रो यो रेजिस्टेन्स लाइन ब्रोक गरेर माथि गएको छ। दिस रेजिस्टेन्स लाइन विल बिकम अ सपोर्ट। सो टुमोरो we'll try to retest this line and see if we hold the support. If we hold the support, it might fly over.
If we don't hold the support, it might come down. So tomorrow, it's a very crucial day for me to watch for this. If we hold the support and if we stay above $41 mark, I would say I'm being bullish on this. होइन? So त्यसरी हेरिन्छ डेली ब्रेकआउट र यो ब्रेकआउट तपाईँले डेलीमा मात्रै हेरिरहनु पर्दैन. यु क्यान लुक फर लाइक 5 मिनट चार्ट. सो 5 मिनटको चार्टमा पनि तपाईँले ब्रेकआउटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. मल्टिपल ठाउँमा तपाईँले यसरी ब्रेकआउट चाहिँ नि ड्र गरेर सक्नुहुन्छ. सो अझै अब यसको भन्दा राम्रो म तपाईँलाई एप्पलको देखाउँछु बिकज एप्पल ह्याड अ ब्रेकआउट. यहाँ कहाँनिर मैले ड्र गरेको छु. लुक एट दिस. So look at this. We had a falling wedge. भन्छ यसलाई चाहिँ. Falling wedge is generally it tends to pop down, but it ended up popping up. Last hour मा भोल्युम पिकअप भयो, त्यो भएर पप अप भयो है. यो क्यान्डलको के अरे यो प्याटर्न्सहरुको टाइप पनि हाम्रो डिस्कॉर्डमा छ. If you are curious about it, I'm gonna bring this over here. So यो डिस्कॉर्डमा हाम्रो क्यान्डलको टाइपहरु छ. If we go to charts, right here. If you look at it here, we have a different candle pattern. Obviously, Google गर्न सक्नुहुन्छ, but here is the easy place for you to find it and make a reference, हैन? So मैले अघि यहाँ ascending triangle देखाएको थिएँ, यो टपको क्यान्डल देखाएको थिएँ. अनि falling wedge or triangle. So like you could take this as a symmetric triangle पनि जस्तो नि छ, but you could take it as a falling wedge. Let's see if we can find another one. What there is none actually. यसमा छैन. अर्कोमा पनि थियो. यसमा पनि छैन. So anyway, so मैले त्यहाँ गएर त्यो चार्ट रेफरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ है. You can always look in there. So this falling wedge मैले यसरी ड्र गरेको थिएँ. It broke because we picked up volume at the last hour. अनि त्यहाँदेखि it went above. तर यसलाई तपाईले जहिले पनि चार्ट गर्न सक्नुहुन्छ. You can always chart it like हुन्छ नि. अब मैले यो एप्पललाई चार्ट गर्नु थियो भने फर्स्टको फ्यु क्यान्डल चार्ट गर्न सकिदैन भनेको छु. अनि if I'm charting this, like I could just based on these two candles मैले लाइन यसरी ड्र गरे हुन्थे. हेर्नुस् है. If you are a scalper, it's really helpful because so I just draw a line. Here is my trend line. I'm going within this trend. I try to touch as many candle bodies and wicks as possible. Here we try to break the trend, but to trend चाहिँ नि ब्रेक गरेर हामी टेक अफ गरेनौ. It kind of went sideways, हैन? So हामी अर्को resistance र support draw गर्ने चाहिँ you have a line like this to try to touch multiple lines, and then same thing here if you draw it here. So here is our resistance, here is our support. किन support मा multiple ठाउँ ठोकिएर माथि गएको छ, resistance मा multiple ठाउँ ठोकिएर तल आएको छ. But we finally broke the support and we went even below. So त्यही पहिलाको support चाहिँ पछिको resistance बनेको छ. If you look at it here, after market मा हाम्रो पहिलाको support चाहिँ यहाँ गएर resistance बनेको छ. अब if I want to draw one more line here, here is my another support right here. Here's my support. So support भनेको जहिले पनि it's not a fine line. It could be down here too. So it's always a area. मैले जहिले पनि भन्छु it's not a support and resistance are not a fine line. They're an area. So I mean these are the indicators that I use. अनि त्यसरी नै मोटिभेसन बनाउँछु आफ्नो entries र exits हरुमा. We have a lot to go over. हामी फ्युचर्समा फेरि थप वेबिनारहरु गर्छौं र तपाईले यस्तै किसिमको चार्टिङ प्लेटफर्म चाहिँ नि थिंकरस्विममा गर्न सक्नुहुन्छ. थिंकरस्विममा गर्न सक्नुहुन्छ. In हामीसँग 7 minutes. Do you want to go over Thinkorswim quickly? Let's go over Thinkorswim next week if you want to close the webinar. But यहाँनेरि नि यो तपाईको जुन इन्डिकेटरहरु छ नि जस्तो VWAP छ 9 days EMS छ नि यसलाई अफ गरेर चाहिँ कसरी इन गर्ने उनीहरुले कसरी लगाउन सक्छन् यो कुरा देखाइदिनु नि त. Okay. Like helpful ones. Okay, I already know how to do it, but I just want to. Okay, so let's go here. I'm gonna go a new chart layout. Okay, so here मैले अघि मेरो यो चार्ट र यो चार्ट फरक देखियो because I changed the color layout, right? मलाई मन परेको प्रेफरेन्समा मैले चेन्ज गरेको थिएँ, but this is the default chart that you get on trading view. अब मैले new chart layout on name छ म यसलाई चाहिँ नि I just want to rename this to trading. Let's just say trading. All right, so this is my new chart layout for trading. I have no indicators, no nothing. All I have is candles. So now I want to start adding the indicators. अनि यतापटि मेरो यो watch list छ. यो watch list यसो गर्दा disable हुन्छ. So now you get the full view. Hey, so here's the full view. अब I want to add the indicators. If I go to my indicator यहाँनेर छ. So माथि तपाईले यो कुन हेर्दै छु Apple. This is the ticker for Apple. 5 minute को चार्ट हेरिरहेको छु candlestick pattern मा. अनि त्यहाँदेखि here is the indicator. So if you go to click on indicators, you can search for moving
मुभिङ एभरेजेस हैन अब यहाँ विभिन्न किसिमको मुभिङ एभरेजेसहरु छ यो चाहिँ नि पब्लिक लाइब्रेरी भएकोले जे पाए त्यही देखाएको छ तपाईलाई किन मान्छेको बट इफ यु लुक एट बिल्ट इन्स you should be able to find moving average. So yeah, moving average ko pani farak kuraharu cha hai, but here is the moving average that I found, हैन? Moving average and moving average exponential दुईवटा छन्. So I want to add moving average exponential for के भन्छ यो intraday trading को लागि. So if I click on this, here we go. We have a blue line. आयो है मेरो चार्टमा. यहाँ माथि पनि देखियो EMA 9 close भनेर. So if I click on it, हैन अथवा if you click on that blue line 2 times, double click, this thing comes up. EMA को line चाहिँ blue छ अरे, but I want to change that to like, you know, my color. So purple, हैन अनि त्यहाँदेखि I keep it like यहाँबाट तपाईले यसको कतिको मोटो बनाउने हो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. So I change it to this. अनि input मा गएर हेर्नु भयो भने right now it says 9, that means it's a 9-day EMA. If I change this to 13, that means it's a 13-day EMA. अहिले 13 दिनको exponential moving हेरिरहेको छौँ हामी. But I want to change this back to 9-day EMA. So this is a 9-day. यो अरु भ्यालुहरु तपाईले चेन्ज गर्नु पर्दैन, leave it like that. So यो भयो पहिलो indicator. We added a 9-day EMA. We already have a volume down here. Volume you already preloaded गरेको हुन्छ. You already see a volume down here, हैन? Already add गरेको छ. So volume is already there. Your volume को tab किन यति सानो छ. But if you don't like this, you can always get rid of this, हैन? Volume यसरी get rid गर्न सक्नुहुन्छ. And you can add a volume too. So let's add volume. यहाँ छ volume. I'll just add this in my favorites and I'll add that. So volume गरे यहाँ तल गरे पछि if you look at it, volume is down here. Right here. यो चार्टलाई अटोमा राखेको भएकोले गर्दाखेरि volume एकदम सानोमा देखाइरहेछ. So we'll start adding other indicators. अब अर्को मैले अघि के भनेको थिएँ RSI भनेको थिएँ हैन. अब यहाँ यो के स्ट्र्याटेजी के भनेर आउँछ यो चाहिँ विभिन्न मान्छेहरुले आफ्नो आफ्नो इन्डिकेटरहरु पब्लिश गर्न पाउँछ के हैन. यो चाहिँ RSI क्यान्डल RSI स्ट्र्याटेजी यो पढ्नु परेन. If you just look at for relative strength index, that's the one. So यसो गर्नुभयो भने तपाईको RSI यहाँ आएर बस्यो. यहाँ तपाईले केही गर्न पर्दैन. 70 मा अलरेडी pre-populated, 30 मा अलरेडी pre-populated. If you don't like the color, you can change it always, हैन. यो तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. So let's go. म यसलाई रिड्युस गरेर अलि सानो बनाउँछु. And there is another indicator we want to add, VWAP, हैन? VWAP, volume weighted average price. If we add this, here we go. There is a blue line that just came. So the blue line ले double click गर्नुभयो भने I want to change the style. There we go. So I change this to white line and I want to, so यो चेन्ज गर्नु पर्दैन VWAP को केही पनि because it's already VWAP भनेको already pre-populated. So you don't need to change anything. The only color र कतिको मोटो चाहियो त्यतिको तपाईले चेन्ज गरेर लाउन सक्नुहुन्छ यसरी VWAP. And you can add other. अब यहाँ तपाईले यही गरे इन्डिकेटर तपाईलाई के चाहिएको त्यही. So let's look for like MACD. There's another indicator अघि मैले कुरा गरिन. यो चाहिँ अलि स्लो इन्डिकेटर छ त्यो भएर म युज गर्दिन. एक्सक्युज मी. सोरसुके बोलेकोले 1 घण्टा भन्दा बढी भयो नि त. अनि यो इन्डिकेटर म खासै युज गर्दिन तर MACD पनि यसलाई चाहिँ डाइभर्जेन्स भन्छ हैन. अनि यो चाहिँ मान्छेहरुले जब यो ब्लू लाइनले यो लाइनलाई यसरी तलबाट क्रस गर्छ बाइ सिग्नल जब माथिबाट तल गर्छ सेल सिग्नल भन्छ. बट इट्स आई फाउन्ड इट्स भेरी स्लो कम्पेयर्ड टु अदर इन्डिकेटर्स अनि त्यो भएर पनि म युज गर्दिन. बट इफ यु आर स्विङ ट्रेडिङ इट्स प्रोबब्ली अ युजफुल थिङ टु युज ओसिलेटर हैन या डाइभर्जेन्सहरु युज गर्नको लागि. And then we can always add a TTM squeeze. So let's try TTM. So TTM squeeze right here. यो विभिन्न किसिमको TTM स्क्विजहरु छन्. If we add this squeeze, so we have a TTM squeeze यहाँनेर चाहिँ. अब यहाँनेर चाहिँ नि यो विभिन्न कलर छ यो तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रेफरेन्सको लागि. But here is how you add the indicators हैन. यसरी तपाईले इन्डिकेटर्सहरु अर्को कुरा हुन्छ छविदा बोल्दा बोल्दै I know छविदा will cover this, but यो चाहिँ के हुन्छ नि तपाईहरुले ट्रेडिङ भ्यू युज गर्दै हुनुहुन्छ नि you can only get 3 indicators for free है. दाजुको चाहिँ पेड अकाउन्ट छ so he can get whatever he wants and however many he wants in there. So तपाईहरुलाई चाहिँ 3टा इन्डिकेटर मात्र दिन्छ. So be mindful of that and use it wisely. Exactly. Use the free account. And if you wanna use my exact chart, guys, this is the chart that I always share. म अहिले यहाँ गएर Discord मा ट्याग च्याट गरिहाल्दै के ट्याग गरेर at everyone भनेर यसबाट मलाई केही कमिसन छैन केही छैन. It just if you want to use the chart exactly the way I use it, you can copy my chart.
हैन त्यो एक्ज्याक्ट सेम चार्ट तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ सो 8 बजोस् गाइज वी स्टार्टेड एट 6:10 sharp and it's just under 2 hours हैन 1 hour and 50 minutes भयो I think it's time for us to close the webinar I know you guys had a lot of questions म के भन्छु भने यो वेबिनारको आए पछाडी watch it again and try to see if those questions are being answered होइन कोही बेला एकचोटिमा हुँदैन याद हुँदैन अनि दुईचोटि हेऱ्यो दोहोऱ्याएर हेऱ्यो भने it will answer हुन्छ अनि यदि तपाईको क्वेशन आन्सर भएन भने ask us questions in Discord that's why we have Discord होइन अनि त्यहाँदेखि हामी फ्युचरमा we will try not to go over the same thing on our future webinars किनभने हामी future webinarमा hopefully next week when we do advanced webinar we'll try to do more charting किनभने आज हामीले धेरै टाइम चाहिँ नि अप्सन्स इन्ट्रिन्सिक भ्यालु हैन एक्सट्रिन्सिक भ्यालु ती कुराहरुमा अप्सन्सको कुराहरुलाई हामीले अलि धेरै दियौं if you guys like charting we can go over thinkorswim को चार्टिङ हामीले गर्ने भनेको थियो इन्द्रले डेमोन्स्ट्रेट गर्ने वाला थिए we did not get a chance to do that today so I think आजको लागि चाहिँ I really want to say we should end it right here होइन because so next week we can first thing we can go over thinkorswim charting and we can start doing our pattern charting yeah I think that's what we can do. I know you guys had a lot of questions and I know a lot of you guys stick around till the end. So thank you so much for sticking around. हामीसँग सुरुदेखि जो जोडिरहनु भएको छ thank you so much for coming to this webinar. We wish you all the best for your trading career. तपाईको कुनै पनि क्वेशन्सहरु छ केही पनि छ भने don't forget to ask us on Discord. ट्याग गर्नु होला हामीलाई. We'll try to answer on our earliest convenience. जति सक्दो हामी कोशिश गर्छौं. अनि लाइभ ट्रेडिङमा हामी आउनु होला ड्युरिङ डे टाइम we will be there हैन most of the time. अलि डे राम्रो छैन भने हामी त्यति ट्रेडिङमा आउँदैनौं पनि तर यदि राम्रो दिन छ भने we always try to be there हैन अनि we'll try to answer your questions all the time. Follow us on Instagram TradeiQ भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ. You can follow me Indra Binod Rewaj anybody from our group हैन on Instagram so follow us there. तपाईले हाम्रो YouTube च्यानल फलो गर्नु भएको छैन भने go and subscribe to the YouTube channel किनभने यो वेबिनारहरु हामी त्यहाँ अपलोड गर्छौं. What else? If you haven't joined the Discord obviously come to the Discord. यदि friends and family लाई इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने feel free to invite. If you want to sign up for a new account Canada मा हुनुहुन्छ भने look for a Canada tab. US मा हुनुहुन्छ look for a US tab. Use our referral link that way you get free stocks options. We get a certain kickback you know as a mentor. So once again thank you so much guys. I hope you have a wonderful weekend and we want to end this webinar right here. So thank you again guys. Good night.